இதனால முதல்ல நம்ம சபைக்கான சில அறிவிப்புகளை பார்க்க போகிறோம். இந்த வர மாசம் 6ஆம் தேதி வந்து பார்த்தா இது இருக்கும், பைபிள் டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ யார் யாரெல்லாம் பைபிள் டெஸ்ட் வந்து எழுதுறாங்களோ உங்களோட பேரை கொடுக்கலாம். ஒரு சிலபஸ் என்னன்னா எஸ்ரால 10 அத்தியாயம் இருக்கு, லூக்கால 25 மனப்பாட வசனங்கள் இருக்கு. ஸோ டோட்டல் மார்க்ஸ் 50, பாஸ் மார்க்ஸ் 25. கிறிஸ்மஸ் வந்து 25 டிசம்பர், அதான் வெள்ளிக்கிழமை இருக்கும். கிறிஸ்மஸ் சுக்கிரவாரம் கம்பைன் சர்வீஸ் சூலூர்பேட்டையில இருக்கும். மார்னிங் 8 ல இருந்து 10 மணிக்கு இருக்கும். பிறகு இங்க வந்து ஈவினிங் வந்து இங்க உங்களுக்கு இருக்கும் ப்ரோக்ராம். அது தாவீதுராஜ் என்ன அவர் சொல்றாரு, பிரதர் சொல்றாரு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நியூ இயர் வேர்ல்டு ஆராதனை இருக்கும். ஸோ 31 டிசம்பர், அதாவது வந்து வியாழக்கிழமை வந்து நைட்டு 10 மணிலேருந்து இருக்கும். ஸோ அது வேர்ல்டு இயர் ஆராதனை இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நியூ இயர் வந்து 1 ஜனவரி 2021 வந்து ஃப்ரைடே மார்னிங் 2:30 வந்து நியூ இயர் ஆராதனை இருக்கும். ஸோ இது வந்து கம்பைன் சர்வீஸா இருக்கும். சர்வீஸ் சூலூர்பேட்டையில இருக்கும். எல்லாவற்றுக்காக பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுங்கள். ஸோ அடுத்தது தேவன் நம்மோடு தீர்க்கமாக பேசின வார்த்தை என்ன என்று பார்க்க போகிறோம். என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். The book of Ephesians chapter 5 verse 8 to 16. அத்தியாயம் 8-16. The book of Ephesians chapter 5 verse 8 to 16. మీరు పూర్వమందు చీకటి ఉంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు మీరు వెలుగై ఉన్నారు. ఓకే, సో நமக்கு என்ன சொல்கிறார்? మనకి ఏం చెప్తున్నారు? முன்பு நாம் எப்படி இருந்தோமா? ముందు మనం ఎలా ఉన్నామంట? இந்த உலகத்தில் அந்தகாரமாக, அதாவது சாத்தானுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தோம். ముందు మనం అంధకారమందు సాతాను పిల్లలుగా ఉన్నాము. இப்போது தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలుగా ఉన్నాము. எனவே தேவன் எப்படி இருக்கிறார்? ஒளியாக இருக்கிறார். దేవుడు ఎలా ఉన్నారు? వెలుగుగా ఉన్నారు. எனவே நாம் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கிறோம். వెలుగు పిల్లలుగా మనం ఉన్నాము. எனவே வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று நமக்கு புத்தி சொல்கிறார். మీరు వెలుగు సంబంధుల వలె మీరు నడుచుకోండి అని చెప్పి మనకు బుద్ధి చెప్తున్నాడు. వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము నీతి సత్యమైన వాటిలో కనబడుచున్నది. அப்படியே தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்கும்போது, మనము దేవుని పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు நாம் தேவனால் நடத்தப்பட வேண்டும். మనం పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపింపబడాలి. அவருடைய ஆவியால் நடத்தப்படும் போது, అలాగా దేవుని ఆత్మ చేత మనం నడిపింపబడినప్పుడు நம்முடைய சுபாவங்கள் மாற்றப்பட வேண்டும். మన స్వభావాలు మార్చబడాలి. நம்முடைய சுபாவம் மாற்றப்படும் போது, మన స్వభావాలు మార్చబడినప్పుడు நாம் வேத வசனத்தின்படி நாம் உண்மையுள்ளவர்களாக இருப்போம். మనము వాక్య ప్రకారం మనము నిజమైన వారుగా ఉంటాము. சோ அடுத்து சொல்கிறார், తర్వాత వచనంలో చెప్తున్నాడు, தேவனுக்கு பிரியமானது என்னதென்று சோதித்து ஆராய்ந்து பாருங்கள் சொல்கிறார். దేవునికి ఏది ప్రీతికరమైనదో దాన్ని పరీక్షించండి అని చెప్తున్నాడు. சோ தேவனுக்கு பிரியமில்லாத என்னென்ன காரியங்கள் இருக்கிறதோ, దేవునికి ఇష్టం లేని ఏ కార్యాలు అయితే ఉన్నాయో அதை கடிந்து கொண்டு என்ன செய்யணும் அதை சொல்றாரு. அடுத்த வசனத்தை படிப்போம். తర్వాత వచనాన్ని మనం చదువుదాము. నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలలో పాలివారై ఉండగా వాటిని ఖండించుడి. சோ நமக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத இந்த பாவமான காரியத்தை செய்யாதபடிக்கு, మనకు ప్రయోజనం లేని పాప కార్యాలను మనం చేయకుండా, அப்புறம் சாத்தானுக்கு நம்ம இடம் கூடாதபடிக்கு, అంటే సాతానికి మనం చోటు ఇవ్వకుండా, அது நம்முடைய வாழ்க்கையில் வராதபடிக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையை அதை விட்டு அகற்ற வேண்டும். అది మన జీవితంలోకి రాకుండా మన జీవితం నుండి మనము తొలగించాలి. ఎలాగనగా అట్టి క్రియలు చేయవారు రహస్యమందు జరిగించు పనులను గురించి మాట్లాడితే అయినను అవమానకరమైనది. எனவே அவர்கள் ரகசியமாக மற்றவர்கள் தெரியாமல் செய்கிற காரியம் கூட, ఇతరులు రహస్యంగా ఇతరులు చేసే పాపాలు కూడా, அது சொல்வதற்கு கூட எப்படி இருக்கு? அருவருப்பாக இருக்கிறது. ఆ మాటలు చెప్పడానికి కూడా అసహ్యంగా ఉంటాయి. సమస్తమును ఖండింపబడి వెలుగు చేత ప్రత్యక్షపరచబడును. ప్రత్యక్షపరచినది ఏదో అది వెలుగే కదా. சோ தேவன் வந்து ஒளியாக இருக்கிறார். దేవుడు వెలుగుగా ఉన్నాడు. எனவே யார் யார் மறைமுகமாக ரகசியமாக பாவம் செய்கிறார்களோ, ఎవరైతే ఎవరికి తెలియకుండా రహస్యంగా పాపాలు చేస్తున్నారో, அதை தேவன் என்ன செய்வார்? கடிந்து கொண்டு வெளியிறக்கமாக்குவார். దేవుడే దాన్ని ఖండించి ఆయన ప్రత్యక్షపరుస్తాడు. அவரை எல்லா ஜனங்களுக்கும் தெரிகிற மாதிரி அவரே செய்வார். అందరికీ తెలిసిపోయే విధంగా ఆయన చేస్తాడు. அப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த வசனம் சொல்கிறார் అని చెప్పి తర్వాత వచనంలో చెప్తున్నాడు, అందుచేత నిద్రించుచున్న నీవు మేల్కొని మృతులలో నుండి లేము, క్రీస్తు నీ మీద ప్రకాశించునని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. ஓகே, நான் வந்து இந்த உலகத்தில் மற்றவர்கள் எப்படி பாவத்தில் இருக்காங்களோ, మనము ఈ లోకంలో ఇతరులు ఎలాగైతే పాపంలో ఉన్నారో அவர்கள் போல நாம் பாவத்தில் இல்ல. వాళ్ళలాగా
మనం పాపం చేయట్లేదు. సో దేవుడి పట్ల அவர்கள் மரித்திருக்கிறார்கள். వాళ్ళు దేవుని దృష్టిలో వాళ్ళు చనిపోయి ఉన్నారు. எனவே நாம் மரித்த நம்மை தேவன் உயிர்ப்பித்திருக்கிறார். మనల్ని మృతుల్లో నుండి దేవుడు మనల్ని ప్రాణం ఇచ్చి ఉన్నారు. நம்முடைய அக்கிரமங்கள் பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து మన అక్రమములు పాపములన్నిటిని క్షమించి நமக்கு ஒரு புதிய ஜீவனை தந்திருக்கிறார். మనకు ఒక నూతన జీవాన్ని ఇచ్చినాడు. எனவே நாம் முன்பு போல நாம் தூங்கியவர்களாக இராதபடிக்கு ముందు మనము నిద్రించుచున్న వారిలాగా మనం ఉండకుండా இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే நாம் நம்மை ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்மை பிரகாசிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మన మీద ప్రకాశింపజేసే దేవుడుగా ఉన్నాడు. எனவே அவருக்காக நாம் பிரயாசப்படும் போது ఆయన కొరకు మనం ప్రయాసపడినప్పుడు அவருடைய வார்த்தைகள் நடக்கும்போது ఆయన మాటల ప్రకారం మనం నడిచినప్పుడు நம் மூலமாக அவர் மகிழ்ப்படுவார். మన మూలంగా ఆయన మహిమపరచబడతాడు. அவர் நம்மை பிரகாசிப்பார். ఆయన మనల్ని ప్రకాశింపజేస్తాడు. நம் வாழ்க்கை மூலமாக அவர் மகிழ்ப்படுவார். మన జీవితం ద్వారా ఆయన మహిమపరచబడతాడు. దినములు చెడ్డవి కనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకున్నట్లు జాగ్రత్తగా చూచుకోండి. இப்போ வரப்போகிற நாட்கள் எப்படிப்பட்ட நாட்களாக இருக்கிறது? రాబోతున్న దినాలు ఎలాంటిగా ఉన్నాయి? பொல்லாத நாட்களாக, அதாவது பார்த்தா இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகை விகிதமாக இருக்கிறது. అవి చెడ్డ దినాలుగా ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తు వారి రాకడ సమీపంగా ఉంది. எனவே அநேக உபத்திரவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வருகிறது. అనేక ఉపద్రవాలు మన జీవితంలో వస్తున్నాయి. அந்தி கிறிஸ்து விரோதி வரப்போகிறார். క్రీస్తు విరోధి రాబోతున్నాడు. எனவே சாத்தானுடைய கிரியைகள் அநேகமாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறது. సాతాను క్రియలు అనేకమైనవి ఈ లోకంలో ఉన్నాయి. எனவே இந்த காலம் பொல்லாத காலமாக இருக்கிறபடியால் ఈ యొక్క దినములు చాలా చెడ్డగా ఉన్నాయి కాబట్టి எனவே இந்த காலத்தை நமக்கு என்ன செய்யணும்? பிரயோஜனமாக நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ఈ యొక్క కాలాన్ని మనకు ప్రయోజనకరంగా మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. தேவன் இன்றைக்கு நம்மோடு பேசின அந்த வார்த்தையோட சாராம்சம் என்னவென்றால், దేవుడు మనతో మాట్లాడిన మాటలకు సారాంశం ఏంటంటే, முன்பு நாம் எப்படி இருந்தோம்? சாத்தானுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தோம். పూర్వం మనం ఎలా ఉన్నాం? సాతాను పిల్లలుగా ఉన్నాము. இப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలుగా ఉన్నాము. இப்போ தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நாம் நடக்க வேண்டும், அதன்படி வாழ வேண்டும். ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలుగా మనం నడుచుకోవాలి, అలాగే మనం జీవించాలి. அவருக்கு என்ன இஷ்டமோ அதன்படி நாம் வாழ வேண்டும். ఆయనకి ఏది ఇష్టమో అలాగే మనం జీవించాలి. அவருக்கு விருப்பமில்லாத எந்த ஒரு பாவமான காரியம் செய்யாதபடிக்கு அவற்றை நம்முடைய வாழ்க்கையை அகற்ற வேண்டும். ఆయనకి ఇష్టమైన ఏ పాపకరమైన కార్యాలు మనం చేయకుండా మన జీవితంలో నుండి వాటిని తొలగించాలి. ரகசியமாக எந்த ஒரு காரியம் செய்தாலும் தேவன் அதை வெளியரங்கமாக்குவார். రహస్యంగా మనం ఏ కార్యం చేసినా దాన్ని దేవుడు ప్రత్యక్షపరుస్తాడు. எனவே நாம் தூங்குகிறவர்களாக இராதபடிக்கு நாம் விழித்திருந்து தேவனுக்காக நாம் பிரகாசிக்க வேண்டும். మనం నిద్రించే వారంగా ఉండకుండా మేల్కొని ఉండాలి. దేవుడు అప్పుడే క్రీస్తు మన మీద ప్రకాశిస్తాడు. ஓகே, இதைத்தான் நாம் இன்றைக்கு பார்த்தோம். అదే మనం ఈరోజు చూసాము. இந்த வார்த்தை உணர்ந்து கொண்டு நாம் வாழ்வோம். ఈ మాటలు మనం గ్రహించుకొని మన జీవితం இன்றைக்கு நாம் நேராக தேவனுடைய வார்த்தைக்குள்ளாக கடந்து செல்வோம். ఈరోజు మనం నేరుగా దేవుని యొక్క మాటలోకి వెళ్తాము. அதற்கு முன்பாக దానికి ముందు இந்த வருஷ கேலண்டர் பாக்கி இருக்கிறது. ఈ సంవత్సరం క్యాలెండర్ ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి. யார் யாருக்கு வேணா எடுத்துக்கலாம். ఎవరికైనా కావాలంటే తీసుకోవచ్చు. நெக்ஸ்ட் யார் யாருக்கு ப்ராமிஸ் கார்டு, வாக்தான கார்டு வேணும்னா அது வாங்கிக்கலாம். ఎవరికైతే వాగ్దాన కార్డులు కావాలో అవి తీసుకోవచ్చు. அதுக்கு வைக்கிறோம், நீங்க யாருக்கு வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். ఇక్కడ పెడుతున్నాము, ఎవరికి కావాలో తీసుకోవచ్చు. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் புதிய நமக்கு கார்டு வரும். తర్వాత మనకి మళ్ళీ కొత్త సంవత్సరం కార్డులు వస్తాయి. సో அது நம்ம ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு ஒரு கார்டு நம்ம தருவோம். ఒక్కొక్కరికి మనం క్యాలెండర్లు ప్రామిస్ కార్డు ఇస్తాము. ஆமென். ఆమేన్. இதனால் தேவ செய்திக்குள்ளுக்கு நேராக கடந்து செல்வோம். ఈరోజు దేవుని యొక్క వర్తమానంలోకి వెళ్తాము. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Matthew chapter 18 verse 7. மத்தேயு சுவார்த்த మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 18వ అధ్యాయం 7వ వచనం. 7వ వచనము. The book of Matthew chapter 18 verse 7. అభ్యంతరముల వలన లోకమునకు శ్రమ, అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని ఎవరి వలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుష్యుడికి శ్రమ. நாம் கண்களை கொண்டு நாம் தேவனை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்வோம். మనం కళ్ళు మూసుకొని దేవుని చూసి ప్రార్థిద్దాము. எங்களை அதிகமாக நேசித்து வழிநடத்த பரலோக பிதாவே, మమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించి నడిపించి మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, உமது பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். మీ పరిశుద్ధమైన నామానికి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. நான் சொன்ன வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ఇదే మీరు చెప్పిన మాటలకే మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము. இந்த உலகத்தில் நிழல் வருகிறது என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்கிறோம். ఈ లోకంలో అభ్యంతరాలు వస్తాయని మేము అర్థం చేసుకుంటున్నాము. எனவே இந்த நிழல் வரும்போது நாம் எப்படி வாழ என்பதை புரிந்து கொண்டு வாழ கிருபை தாரும். కానీ అభ్యంతరాలు వచ్చినప్పుడు మేము ఎలా జీవించాలని అర్థం చేసుకునే కృపను మాకు దయచేయండి. நாங்கள் மற்றவர்களுக்கு எல்லாம் இராதபடிக்கு எங்களுக்கு வாழ கிருபை தாரும். మేము కూడా ఇతరులకి అభ్యంతరంగా ఉండకుండా జీవించేటట్టు కృపను దయచేయండి. நீர் பேசுகிற வார்த்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள நீர ஒரு உள்ளத்தை திறந்தருவீராக. మీరు మాట్లాడే ప్రతి మాట అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రతి ఒక్కరి హృదయాన్ని మీరు తెరవండి. ஆவியான சபைக்கு சொல்கிறது காதுடன் கேட்கிறவன வார்த்தைகளுக்கு ஏற்ப సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినుగాక అని చెప్పబడిన ప్రకారము ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொண்டு அதன்படி வாழ கிருபை தருவீராக. ఒక్కొక్కరు ఈ మాటలు గ్రహించుకొని అలా జీవించడానికి కృపనివ్వండి. இந்த வார்த்தைகள் முன் பிரவேசிக்க முடியாதபடிக்கு இருக்கிற தடைகள் எல்லாவற்றையும் ఈ మాటలలోనికి వెళ్ళలేకుండా అడ్డుపడుతున్న ప్రతి కార్యాన్ని இயேசு நாமத்தை கட்டி அப்புறப்படுகிறோம். యేసు నామములో కట్టి బంధిస్తున్నాము. உன் நாமம் மகிமைப்படுவதாக. మీ నామం మాత్రమే మహిమపొందుగాక. சில துதிகரமாக அவற்றமக்கே செலுத்தினோம். సమస్త స్తుతి ఘనత మహిమలు మీకు ఒక్కరికే చెల్లిస్తున్నాము. மீட்பு ரட்சகரமாக இயேசு ஜெபங்களுக்கு அல்ல பிதாவே. విమోచకుడు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ஆமென். ఆమేన్. ஹல்லேலூயா. హల్లెలూయా. இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற செய்தியோட தலைப்பு என்னவென்றால், ఈ రోజు మనం చూడబోతున్న వర్తమానం యొక్క అంశం ఏంటంటే இடல் இல்லாத ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கை.
ఇతరులకి అభ్యంతరం లేకుండా ఉండే ఒక సాక్షికరమైన జీవితం. அப்புறம் நம்முடைய வாழ்க்கை நாம் எப்படி வாழ என்பதை புரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும். అంటే మన జీవితాన్ని మనము ఎలా జీవించాలో అర్థం చేసుకొని జీవించాలి. இப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறார்? యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే மீண்டும் படிப்போம். மத்தேயு 18ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை படிப்போம். మరలా మనం ఒకసారి చదువుదాం. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని. అభ్యంతరముల వలన లోకమునకు శ్రమ. அந்த லோகத்தில் வந்து இடர்கள் வருவது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. అంటే ఈ లోకల అభ్యంతరాలు వచ్చేది అవసరమే. అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని ఎవరి వలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుషునికి శ్రమ. இந்த உலகத்தில் இடர்கள் வந்து வராமல் போவது கூடாத காரியம். ఈ లోకల అభ్యంతరాలు రాకపోవడం తప్పవు గాని ஆனால் எந்த மனுஷன் இடர்கள் வருகிறதோ அவனுக்கு ஐயோ என்று சொல்கிறார். ఏ మనిషి వలన అభ్యంతరాలు వస్తున్నాయో ఆ మనిషికి శ్రమ అని చెప్పబడుతున్నది. இந்த உலகத்தில் இடர்கள் வருவது நமக்கு வந்து தெரிய வேண்டும். ఈ లోకల అభ్యంతరాలు వచ్చేది మనం తెలుసుకోవాలి. அந்த இடர்கள் வரும்போது நாம் எப்படி வாழ என்பதை புரிந்து கொண்டு வாழ வேண்டும். ఆ అభ్యంతరాలు వచ్చేటప్పుడు మనం ఎలా జీవించాలో అర్థం చేసుకొని జీవించాలి. సో தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை என்ன விரும்புகிறார்? దేవుడు మన జీవితంలో ఏం ఇష్టపడుతున్నారు? என்னோட எடுத்துக்கொள்வோம். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Exodus chapter 20 verse 7. నిర్గమకాండం 20వ అధ్యాయం 7వ వచనం. The book of Exodus chapter 20 verse 7. నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా నొచ్చరింపకూడదు. యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా నొచ్చరింపవానిని నిర్దోషిగా ఎంచడు. தேவன் ஒரு 10 கட்டளை நமக்கு தந்தார். 10 ஆజ్ఞ தந்தார். దేవుడు మనకు 10 ఆజ్ఞ ఇచ్చున్నాడు. அதுல முதல் 4 கட்டளைகள் வந்து அவருக்காக தந்தார். మొదటి 4 ఆజ్ఞలను ఆయన కొరకు ఇచ్చాడు. என்ன தந்தார் என்றால் ఏమి ఇచ్చాడంటే நானே தேவன் என்னையால் வேறு தேவன் இல்லை. నేనే దేవుడు నేను తప్ప వేరే దేవుడు లేడు. இரண்டாவது விக்கிரக ஆராதனை செய்யக்கூடாது. తర్వాత రెండవదిగా విగ్రహ ఆరాధన చేయకూడదు. மூன்றாவது என்னன்னா அவருடைய நாமத்தை நாம் வீணாக வணங்க கூடாது. మూడవదిగా ఏంటంటే ఆయన నామాన్ని మనము వ్యర్థంగా ఉచ్చరింపకూడదు. அவருடைய நாம தூஷிப்புக்கு நாம் வந்து காரணமாக இருக்க கூடாது. ఆయన నామము దూషింపబడడానికి మనము కారణంగా ఉండకూడదు. நான்காவது பரிசுத்த நாளை விశ్ராந்தி தினமாக ஆசரிக்க வேண்டும். నాలుగవదిగా విశ్రాంతి దినాన్ని మనం పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి. సో இந்த 4 கட்டளை தேவன் நமக்கு தந்தார். ఈ 4 ఆజ్ఞలను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. மூன்றாவது கட்டளை என்ன? మూడవ ఆజ్ఞ ఏంటి? தேவனுடைய நாமத்தை நாம் வீணாக வணங்க கூடாது. దేవుని యొక్క నామాన్ని మనము వ్యర్థంగా మనం ఉచ్చరింపకూడదు. அப்படி நாம் வணங்கும் போது அத நம் தூஷிப்புக்கு ஏதுவாக நாம் வாழ்ந்தால் మనం అలాగా దూషణకి హేతుగా మనం జీవిస్తే தேவனுடைய கோபத்திற்கு ஆளாவோம். దేవుని కోపానికి గురవుతాము. ஆனால் நாம் எப்படி வாழ வேண்டுமா? అయితే మనం ఎలా జీవించాలంట? The book of Acts chapter 1 verse 8. అపోస్తల కార్యములు అపోస్తల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం 8వ వచనం. 8వ వచనము. The book of Acts chapter 1 verse 8. అపోస్తల కార్యములు మొదటి అధ్యాయం 8వ వచనం. అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తి నందుదురు కనుక మీరు యెరూషలేములోను యూదయ సమరయ దేశముల యంతటను భూదిగంతముల వరకును నాకు సాక్షులై ఉండురని వారితో చెప్పెను. இது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய சீஷர்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులను చూసి ఏం చెప్తున్నారంటే நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்புதல் கேட்ட ஞானஸ்நானம் பெற்ற பிறகு పాప క్షమాపణ నిమిత్తమైన మారుమనసు నిమిత్తమైన బాప్తిసం పొందిన తరువాత தேவனுடைய சபையில அவருடைய பிள்ளைகளாக சேர்க்கிறீர்கள். దేవుని సంఘంలోనికి వచ్చి దేవుని బిడ్డలుగా వస్తున్నారు. பிறகு பரிசுத்த ஆவியுடைய அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. తరువాత పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకాన్ని మనం పొందుకోవడం చాలా అవసరము. அந்த அபிஷேகம் எதற்காக தேவன் தருகிறார்? ఆ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకాన్ని ఎందుకు దేవుడు ఇస్తున్నారు நாம் అంటే பலனை அடைய வேண்டும். మనం శక్తి పొందాలి. ஒவ்வொரு நாள் எப்படி வாழ என்பதை புரிந்து கொண்டு வாழ்வதற்கு தருகிறார். మనము ప్రతిరోజు కూడా మన జీవితాన్ని ఎలా జీవించాలని ఆయన నేర్పిస్తున్నాడు. இரண்டாவது நாம் எப்படி வாழ வேண்டுமா? రెండవదిగా మనం ఎలా జీవించాలంట? எருசலேம்ல, యెరూషలేములోను, யூதேயாவுல, యూదయలోను, సమారియాలోను தேவனுக்கு சாட்சியாக வாழ வேண்டும். దేవునికి సాక్షులై జీవించాలి. எருசலேம்னா என்ன அர்த்தம்? యెరూషలేం అంటే ఏంటి? நம்முடைய வீட்டில் நாம் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். మన ఇంట్లో మనం సాక్షిగా ఉండాలి. நம்மை குறித்து நம்முடைய கணவன், நம்முடைய பிள்ளைகள், நம்முடைய மனைவி நம்மை சாட்சி சொல்ல வேண்டும். మనని గురించి మన పిల్లలు మన భార్య భర్త మన గురించి సాక్ష్యం చెప్పాలి. நீங்க வெளியில ரொம்ப நல்ல பிள்ளையா நீங்க நடக்கலாம். మీరు బయట చూడడానికి చాలా మంచి వాళ్ళగా నడుచుకోవచ్చు. உங்க வீட்ல உங்க வைஃப் உங்களை பத்தி சொல்லலாம். మీ గురించి మీ భార్య చెప్పొచ్చు. வீட்ல வந்து பாருங்க, அப்பதான் அவருடைய வந்து என்ன தெரியும், அவருடைய கோலம் என்ன தெரியும் சொல்லலாம். ఇంట్లో వచ్చి చూడండి, అప్పుడే ఆయన గురించి తెలుస్తుంది, ఆయన కోపం ఎట్లుంటుందని చెప్పారనుకోండి. எனவே வீட்ல முதல்ல சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். అందుకే మనం మొట్టమొదటి మన కుటుంబంలో సాక్ష్యంగా ఉండాలి. இரண்டாவது விதையா நம்ம வீட்ல அக்கம் பக்கத்துல உள்ள ஜனங்களுக்கு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். ఎందుకంటే అది యూదయ అంటే మనము ఇరుగు పొరుగు వారికి మనం సాక్ష్యంగా ఉండాలి. மற்ற சமாரியா மற்றும் உலகமைகள் மற்ற எல்லா ஜனத்துக்கும் நம்ம சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். సమారియ దేశములు అంటే లోకమంతటా మనం సాక్షులై ఉండాలి. அப்புறம் தேவன் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? దేవుడు మనల్ని చూసి ఏం చెప్తున్నారంటే The book of Isaiah chapter 43 verse 12. యెషయా గ్రంథం యెషయా గ్రంథము 43వ అధ్యాయం 43వ అధ్యాయము 12వ వచనం. 12వ వచనము. நானே தேவன் என்பதற்கு நீங்களே சாட்சிகள் என்று சொல்கிறார். నేనే దేవుడిని చెప్పడానికి మీరే నా సాక్షులు అని చెప్తున్నాడు. அதனால அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தேவனாக இருப்பதற்கு మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మనకి దేవుడుగా ఉన్నందుకు நாம் அவர்களுக்கு சாட்சியாக வாழ வேண்டும். మనము ఆయన సాక్షులుగా அப்ப జీవించాలి. உங்களை என்னை பார்த்து தேவன் என்ன செய்ய வேண்டும்? మిమ్మల్ని నన్ను చూసి
దేవుడు ఏం చేయాలి? இது என்னுடைய பிள்ளைகள் என்று தேவன் நம்மை அங்கீகரிக்க வேண்டும். వీళ్ళు నా బిడ్డలు అని మనల్ని దేవుడు అంగీకరించాలి. நம்மை பார்த்து தேவனை அறியாத ஜனங்கள் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మనల్ని చూసి దేవుని ఎరుగని వారు కూడా దేవుని అంగీకరించాలి. இதற்காக தான் தேவன் என்ன சொல்கிறார்? நம்மை சாட்சியாக வாழ சொல்கிறார். ఇందుకొరకే దేవుడు మనల్ని సాక్షులుగా జీవించండి అని చెప్తున్నాడు. எனவே நாம் எப்படி வாழக்கூடாது என்பது முதல் பார்க்க போகிறோம். మనం మొదట ఎలా జీవించకూడదని మనం చూద్దాము. முதல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில இடர் கொண்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. మొట్టమొదట మన జీవితంలో మనము అభ్యంతరం కలిగించే జీవితాన్ని జీవించకూడదు. நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழக்கூடாது? ఎలాంటి జీవితాన్ని మనం జీవించకూడదు? What type of offensive life we should not live? நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு இடர் உள்ள வாழ்க்கை வாழக்கூடாது என்று பார்க்க போகிறோம். మనము ఎలాంటి అభ్యంతరం కలిగించే ఒక జీవితాన్ని మనము జీవించకూడదో మనం చూద్దాము. முதல் காரியம், అందులో మొదటి కార్యము மக்கள் முன்பாக ஒரு இடலான வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. ఇతరులకి అభ్యంతరకరంగా మనం జీవించకూడదు. We should not live an offensive life in front of others. மற்றவர்களுக்கு முன்பாக ఎదుటివారి ఎదుట நாம் ஒரு இடர் உள்ள வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. ఒక అభ్యంతరకరమైన జీవితాన్ని జీవించకూడదు. இதுல என்ன அர்த்தம்னு பார்க்க போகிறோம். దీనికి అర్థం ఏంటో చూద్దాము. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Luke chapter 17 verse 1 and 2. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. The book of Luke chapter 17 verse 1 and 2. ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లనెను, అభ్యంతరములు రాకపోవుట అసాధ్యము కానీ అవి ఎవరి వలన వచ్చినా వానికి శ్రమ. వాడి చిన్న వారిలో ఒకరికి అభ్యంతరము కలుగ చేయడం కంటే వాని మెడకు తిరుగటి రాయి కట్టబడి సముద్రంలో పడద్రోయబడడం వానికి మేలు. So இப்ப இயேசு என்ன சொல்கிறார்? ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారో చూడండి. இந்த உலகத்தில் இடர்கள் வருவது அவசியம் தான். கட்டாயம் இடர்கள் வரும். ఈ లోకంలో అభ్యంతరాలు రాకపోవు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ஆனால் யார் மூலமாக வருகிறது அவனுக்கு ஐயோ. ఎవరి మూలంగా అభ్యంతరాలు వస్తున్నాయో వాడికి శ్రమ. இப்ப இயேசு என்ன சொல்கிறார்? ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, என்னை தெரிந்து கொண்ட என்னுடைய பிள்ளை ஒருத்தன், నన్ను అంగీకరించిన నా బిడ్డ ఒకడు, இவனுக்கு யார் இடர்கள் உண்டாக்குகிறானோ ఇతనికి ఎవరైతే అభ్యంతరం కలుగు చేస్తున్నారో அவனுடைய கழுத்தில் எந்திரங்களை கட்டி சமுத்திரத்துக்கு உள்ள வந்து அழுத்தி போட சரியா இருக்குங்கிறார். వాని మెడకు తిరుగటి రాయిని కట్టి వాని సముద్రంలో పడవేయడం మేలని చెప్తున్నాడు. என்ன அர்த்தம்? అంటే ఏమర్థము? நம்ம உயிரோடு இருக்கிறத விட செத்து போறது நல்லது அப்படிங்கிறார். మన ప్రాణంతో ఉండడం కంటే కూడా అలాంటి వాడు చనిపోవడం మేలని చెప్తున్నాడు. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கை மூலமாக అంటే మన యొక్క జీవితం మూలంగా மற்றவர்கள் என்ன செய்யக்கூடாது? ఇతరులు ఏం చేయకూడదు? தவறான பாதை போக கூடாது. తప్పుడు మార్గంలోనికి వెళ్ళకూడదు. உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி புரிய வைக்கிறேன். మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పి వివరిస్తాను. முதல்ல இயேசுவுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த காரியத்தை பார்ப்போம், அப்புறம் மத்த காரியத்தை பார்க்க போகிறோம். మొదట యేసుక్రీస్తు వారి జీవితంలో జరిగిన కార్యాన్ని చూద్దాము. இப்ப இயேசுவுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த காரியத்தை பார்ப்போம். ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారి జీవితంలో జరిగిన కార్యాన్ని చూద్దాము. The book of Matthew chapter 16 verse 21 to 23. మత్తయి సువార్త మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 21 నుంచి 24. 21 నుంచి 24 వరకు. The book of Matthew chapter 16 verse 21 to 24. అప్పటి నుండి తాను యెరూషలేమునకు వెళ్ళి పెద్దల చేతను ప్రధాన యాజకుల చేతను శాస్త్రుల చేతను అనేక హింసలు పొంది చంపబడి మూడవ దినమున లేచిన అగత్యమని యేసు తన శిష్యులకు తెలియజేయ మొదలుపెట్టగా, இப்ப இயேசு என்ன செய்றார்? தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா, ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు తన శిష్యులకు ఏం చెప్తున్నారంటే, இப்ப இயேசு வந்து எருசலேமுக்கு போறாரு. இப்ப நான் வந்து எருசலேமுக்கு போறேன். యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, నేను యెరూషలేముకు వెళ్తున్నాను. அங்க போய் எல்லாராலும் என்ன செய்வனா வேண்டாவது ஒதுக்கப்பட்டு నేను అందరి చేత నేను కానివాడనని నేను త్రోసిపెట్టబడి சிலுவையில் அறையப்பட போகிறேன். నేను సిలువ వేయబడబోతున్నాను. ஆனால் மரித்தனால் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்திருக்க போறேன்னு சொல்றாரு. కానీ నేను మరణించి మూడవ దినమున ప్రాణంతో లేస్తానని చెప్తున్నాడు. இயேசு அதற்காக இந்த உலகிற்கு வந்தார். అందుకొరకే యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు. ஆனால் சீஷர்களுக்கு அதை குறித்து தெரியாது. కానీ శిష్యులకి ఆ కార్యం తెలియదు. அது சொன்னபோது அவரால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. ఆ కార్యాన్ని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు దాన్ని అంగీకరించలేకపోయారు. இப்ப பேதுரு என்ன சொல்றான்னு பார்க்க போகிறோம். ఈ మాటలు విన్న తర్వాత పేతురు ఏం చెప్తున్నాడో చూద్దాము. పేతురు ఆయన చెయ్యి పట్టుకొని, ప్రభువా అది నీకు దూరమగును గాక, అది నీకెన్నడనో కలగదని ఆయనను గద్దింపసాగెను. இப்ப பாருங்க பேதுரு என்ன சொல்றான் இயேசுவை பார்த்து. ఇప్పుడు చూడండి పేతురు ఏం చేస్తున్నాడు, యేసుక్రీస్తు వారిని చూసి, ஆண்டவரே இது கூட நமக்கு நடக்க கூடாது, இப்படி நடக்க கூடாது நமக்கு. ప్రభువా ఈ కార్యం మీకు జరగకూడదు అని చెప్తున్నాడు. சோ அது மாதிரி நடக்க கூடாது பண்ணி சொல்லாதீங்க அப்படி சொல்லிட்டு கட்டிக்கிறாங்க. ఇలాగా మీకు జరగకూడదు, మీ మాట చెప్పండి ఖండించేలాగా మాట్లాడుతున్నాడు. இப்ப இயேசு வந்து பேதுரு பார்த்து என்ன சொல்றாரு? அடுத்த வசனத்தை பார்ப்போம். ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు పేతురుని చూసి ఏం చెప్తున్నారో తర్వాత వాక్యాన్ని మనం చూద్దాం. అయితే ఆయన పేతురు వైపు తిరిగి, సాతానా నా వెనుకకు పొమ్ము, నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమై ఉన్నావు. నీవు మనుషుల సంగతులనే తలంచుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను తలపమై ఉన్నావని పేతురుతో చెప్పెను. இப்போ வந்து பேதுருவை பார்த்து இயேசு என்ன சொல்கிறார்? ఇప్పుడు పేతురుని చూసి యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, அவனை பார்த்து சொல்லல, అతన్ని చూసి చెప్పలేదు, அவனுக்குள்ள இருக்கிற சாத்தானை பார்த்து சொல்றாரு. பின்னாக போ சாத்தானேன்னு சொல்றாரு. అతనిలో ఉన్న సాతాన్ని చూసి చెప్తున్నాడు, వెనుకకు పొమ్ము సాతానా అంటున్నాడు. நீ என்ன செய்கிற? నువ్వేం చేస్తున్నావంటే, தேவனுக்கு ஏற்றபடி சிந்திக்காம மனுஷனுக்கு ஏற்றபடி சிந்திக்கிற. నువ్వు దేవునికి తగినట్టుగా నువ్వు తలంచుకుంటా మనుషులకు తగినట్టుగా నువ్వు తలంచుచున్నావు అని చెప్తున్నాడు. எனக்கு இடலா இருக்கு அப்படிங்கிறார். నువ్వు నాకు అభ్యంతర కారణంగా ఉన్నావు అని చెప్తున్నాడు. ஆனா இயேசு வந்து எல்லாத்தையும் தெரிந்தவரா இருந்த காரணத்தினால் కానీ యేసుక్రీస్తు వారు అన్ని ఎరిగిన వారు
వాడుగా ఉండడం చేత பேதுரு சொன்ன வார்த்தை கேட்டு உடனே என்ன செய்யல, மனசு மாறல. పేతురు చెప్పిన మాటలు విని వెంటనే మారుమనసు పొందలేదు. ஏன்னா அவர் எதற்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் என்பதை புரிந்து கொண்டு வாழ்ந்தார். ఎందుకు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చారని ఆయన అర్థం చేసుకొని జీవించారు. இன்னொரு இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு பாப்போம். ఇంకొక చోట ఏం జరుగుతుందో చూద్దాము. సేమ్ మాథ్యూ చాప్టర్ 26 వర్స్ 21 to 25. మత్తయి సువార్త 26 అధ్యాయము 21 నుంచి 25. 21 నుంచి 25 వరకు. వారు భోజనం చేయించుండగా ఆయన మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను. இப்ப இயேசு என்ன செய்தார்? சீஷர்களை பார்த்து சொல்றாரு, ఇప్పుడు ఆయన శిష్యులను చూసి చెప్తున్నాడు, உங்கள ஒத்த வந்து என்ன காட்டி கொடுக்க போறான் அப்படி சொல்றாரு. మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించబోతున్నాడని చెప్తున్నాడు. అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి ప్రతి వాడును ప్రభువా నేనా అని ఆయన అడుగగా ఆయన నాతో కూడా పాత్రలో చెయ్యి ముంచిన వాడెవడో వాడే నన్ను అప్పగించువాడు. ஓகே, இப்ப என்ன சொல்றாரு? எல்லாரும் கேக்குறாங்க நானான்னு கேக்குறாங்க எல்லாரும். ఇప్పుడు ఆయన చూసి అందరూ నేనా నేనా అని అడుగుతున్నారు. அப்ப எல்லாரும் துக்கத்தோட கேட்கும்போது అప్పుడు అందరూ దుఃఖంతో అడుగుతుంటే அப்ப இயேசு சொல்றாரு, என்னோட இந்த பாத்திரத்தை யார் என் கூட சாப்பிடுறாங்களோ அவன் தான் அப்படி சொல்றாரு. అప్పుడు ఆయన చెప్తున్నాడు, ఈ పాత్రలో నాతో పాటు ఎవరైతే చేయి ముంచుకున్నారో వాళ్ళే అని చెప్తున్నాడు. మనుష్య కుమారుని గురించి రాయబడిన ప్రకారము ఆయన పోవచ్చున్నాడు కానీ ఎవరి చేత మనుష్య కుమారుడు అప్పగింపబడుచున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ, ఆ మనుష్యుడు పుట్టి ఇంటిని ఎడల వానికి మేలని చెప్పను. என்ன சொல்றாரு? ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? இயேசுக்கு சொல்றாரு, நான் என்ன குறித்து என்ன சொல்லிருக்காரோ அதுபடி நான் போயிட்டு இருக்கேன். నా గురించి దేవుడు ఏమైతే రాయబడి ఉన్నదో దాని గురించి నేను వెళ్తున్నాను. ஆனால் எந்த மனுஷனால வந்து நான் காட்டி கொடுக்க போறேன்னா அவனுக்கு ஐயோ. ఏ మనిషి ద్వారా నేను అప్పగింపబడుతున్నానో ఆ మనుషునికి శ్రమ అంటున్నాడు. அந்த మనిషి யார்? స్కారియోతు యూదా. ఆ మనిషి ఎవరు? ఇస్కరియోతు యూదా. அவன் பிறக்காம இருந்தா நலமா இருக்குன்னு சொல்றாரு. అతడు జన్మించకుండా ఉంటే మేలే అని చెప్తున్నాడు. நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? ఇందులో నుంచి మనం ఏం అర్థం அன்றைக்கு చేసుకోవాలి? இயேசுவுக்கு எதிராக யார் இருந்தார்கள்? ఆ దినం యేసుక్రీస్తు వారికి అభ్యంతరంగా ఎవరు ఉన్నారు? ஒரு முறை பேதுரு இருந்தா, ఒకసారి పేతురు ఉన్నాడు. அடுத்த முறை யார் இருந்தா? வந்து ஸ்காரியோத்துங்கிற யூதா இருந்தா. ఇంకొకసారి ఎవరు ఉన్నారంటే ఇస్కరియోతు యూదా ఉన్నాడు. அது நம்முடைய வாழ்க்கையில அநேகர் வந்து எதிராக இருக்கலாம். మన జీవితంలో అనేకులు మనకు అభ్యంతరాలుగా ఉండొచ్చు. அப்படி எதிராக இருக்கும்போது நாம் எப்படி வாழ்வது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். అలా మన అభ్యంతరంగా ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా జీవించాలో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ఉదాహరణకు చూడండి, ஒரு குடும்பத்துல கணவன் மனைவி இருக்காங்க. ఒక కుటుంబంలో భార్య భర్తలు ఉన్నారనుకోండి. மனைவி வந்து சர்ச்சுக்கு வராங்க. భార్య మందిరానికి వస్తున్నారు. ஆனா கணவன் வந்து இயேசு ஏத்துக்கல. భర్త దేవుని అంగీకరించలేదు. இப்ப ఆదివారం வந்து சர்ச்சுக்கு வரணும். ఆదివారం చర్చికి రావాలి. அன்னைக்கு தான் வந்து ஹஸ்பண்ட் சொல்றாரு, ఆ రోజే భర్త చెప్తున్నాడు, இன்னைக்கு சர்ச்சுக்கு போகாத வேற வேலை இருக்கு, நம்ம வேற வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ఈ రోజు నువ్వు చర్చికి వెళ్ళొద్దు, వేరే పని ఉంది, వేరే పని చూద్దామని చెప్తున్నాడు. ஏன்னா அவருக்கு சர்ச்சுக்கு போறது பெரிய காரியமே இல்ல. ఎందుకంటే అతనికి చర్చికి వెళ్ళడం పెద్ద విషయం కాదు. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அவருடைய பேச்சை கேட்டு நம்ம வீட்டுல இருக்கும் போது అలాగా ఆయన చెప్పినప్పుడు వాళ్ళ మాట విని మనం ఇంట్లో ఉన్నట్లయితే நாம் தேவனுடைய மார்க்கத்தில் போகாதபடி யார் நமக்கு தடையாக இருக்காங்க? దేవుని యొక్క మార్గంలోనికి మనం వెళ్ళకుండా మనకి ఎవరు అడ్డుగా ఉన్నారు? நம்முடைய சொந்த கணவனே இருக்காங்க. మన సొంత భర్తే ఉన్నాడు. ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தா ஒருத்தர் வந்து சபைக்கு வர வருதா, ఒక ఉదాహరణకి ఒక బ్రదర్ సంఘానికి రాకుండా ఉంటే தவறான காரியத்தை செய்யறாரு, తప్పుడు కార్యాలు చేస్తున్నాడు, தவறான பொம்பளை கூட சகவாசம் இருக்கு, తప్పుడు స్త్రీలతో సమాసం కలిగి ఉన్నాడు అనుకోండి, இப்ப தண்ணி அடிக்கிறாரு. తాగుతున్నాడు అనుకోండి. இப்ப அந்த அவருக்கு பக்கத்துல வீட்டுல உள்ளவங்க ஹிந்துஸ் இருக்காங்க, அதாவது அந்நிய ஜனங்கள் இருக்காங்க. వాళ్ళ పక్కింటి వాళ్ళు అన్ని జనులు హిందువులు ఉన్నారు అనుకోండి. இப்ப அவங்க என்ன நினைப்பாங்க? వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ஒரு இயேசுவோட பிள்ளைன்னு சொல்றான், பார்த்தா சர்ச்சுக்கு போறான், பார்த்தா தண்ணி அடிக்கிறான், చూడు యేసుక్రీస్తు వారి పిల్లలు అంటున్నారు, చర్చికి వెళ్తున్నాడు కానీ త్రాగుతున్నాడు, தப்பான காரியத்துல செய்யறான். తప్పుడు కార్యాలన్నీ చేస్తున్నాడు. சோ அப்படி இருந்தா இயேசுவை நோக்கி வரதுக்கு யார் தடையா இருக்கா? அந்த மனுஷன் தடையா இருக்கா? అయితే ఆ పక్కింటి వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు వారి వైపుకు రాలేక ఎవరు అడ్డుగా ఉన్నారు? అతనే ఉన్నాడు. அதே போல் நாம் வந்து மற்றவர்களுக்கு நாம் வந்து என்னவா இருக்க கூடாது? ஒரு இடலாக இருக்க கூடாது. అలాగా మనము ఇతరులకి అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు. ஒரு உதாரணம் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను మీకు వివరిస్తాను. உங்க எல்லாருக்கும் ஜாய்ஸ் மேரிங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு புகழ்பெற்ற ஊழியக்காரர் தெரிஞ்சிருக்கலாம். మీకు ప్రఖ్యాతిగాంచిన సేవకురాలు జాయిస్ మేయర్ అని ఆమె మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు. அவங்க இப்போ உலகம் முழுதும் பார்த்தா அவங்களுடைய வார்த்தைகள் வந்து பல பாஷையில போகுது. ఆమె మాటలు చూసినట్లయితే అనేక భాషల్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయబడి వెళ్తున్నాయి. அவங்க வாழ்க்கையில நடந்த காரியத்தை அவங்க சாட்சியா சொல்றாங்க. ఆమె జీవితంలో జరిగిన అనేక కార్యాలు ఆమె సాక్షిగా చెప్తూ ఉన్నారు. அவங்க 8 వయசாக இருந்த ஒரு சின்ன பொண்ணாக இருந்த போது ఆమెకు 8 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు చిన్న అమ్మాయిగా ఉన్నప్పుడు அவட சொந்த தகப்பனை என்ன செஞ்சாங்க? அந்த பொண்ணுக்கு விரோதமான பாவங்கள் செஞ்சாங்க. తన సొంత తండ్రి ఆ అమ్మాయికి విరోధంగా అనేక కార్యాలు చేశాడు. அந்த பொண்ணு பெருசானதுக்கு அப்புறம் 12-13 వయసుல பெருசானதுக்கு அப்புறம் ఆ అమ్మాయి 12-13 సంవత్సరాలు అయి పెద్దమ్మాయి అయినప్పుడు 12 వయசுல இருந்து 18 వయసు வரைக்கும் அவங்க சொந்த அப்பாவை 200 முறைக்கு மேல அதிகமாக அந்த பொண்ணை வந்து கற்பழிச்சிருக்காரு. ఆ అమ్మాయిని అప్పటి నుంచి ఆమెకి 30 సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు తన సొంత తండ్రి ఆమెను బలాత్కారం చేశాడు. சோ பல முறை பண்ணிருக்காரு, చాలా సార్లు చేశాడు. அப்புறம் அவங்களோட வாழ்க்கையில என்ன செஞ்சாங்க? அவங்க ஒரு டிப்ரெஷன் போயிட்டாங்க. என்னோட வாழ்க்கையில இப்படிதான் வாழணுமா அப்படின்னு ஒரு மனசுல வந்து இதுக்காக போயிட்டாங்க. అలా ఉండగా ఆమె మానసిక ఒత్తిడికి గురయ్యారు. మనం ఇలా మన జీవితంలో జరుగుతుంది, మనం బ్రతకాలని ఆమె అనుకున్నది. இப்படி வந்து அநேக முறை தன்னுடைய தகப்பனாலே அந்த வீட்டுல வந்து கஷ்டப்பட்ட போது ఇలాగా సొంత
తండ్రితోనే అనేక సందర్భాలు ఆమె ఆ ఇంట్లోనే హింసింపబడినప్పుడు ஏன்னா அவங்க தகப்பன் என்ன செய்வாங்க, அந்த பொண்ணை கட்டாயப்படுத்துவாரு. ఎందుకంటే తన తండ్రి ఆమెను బలవంతం చేసేవాడు. அவங்க அம்மாக்கு முன்னாடி பார்த்தா எந்த ஒரு தப்பு செய்யாத மாதிரி நாடகம் ஆட வைப்பாரு. తన తల్లి ఎదుట ఏ తప్పు చేయకుండా అతడు నాటకాలు వేసేవాడు. தன்னோட தகப்பனோட கூட வெளில போன சொல்லிட்டு அதாவது பொண்ணே பேசுற மாதிரியான காரியத்தை உண்டாக்குவாரு. తన తండ్రితో నేను వెళ్తాను అని తన కూతురే మాట్లాడేటట్టుగా ఆయన సందర్భాలు ఏర్పాటు చేసేవాడు. இப்படி தகப்பன் மூலமாக அநேக உபத்திரவங்கள் இந்த பொண்ணு பட்டுச்சு. తన సొంత తండ్రి ద్వారానే అనేక శ్రమలు ఆ అమ్మాయి అనుభవించింది. அந்த பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்கலாங்கிற நிலைமையில இருந்தபோது అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకుందామనే స్థితిలో ఉన్నప్పుడు அப்ப அந்த பொண்ணை வந்து தேவன் சந்தித்தார், இயேசு சந்தித்தார். అప్పుడు అమ్మాయి యేసుక్రీస్తు వారు దర్శించారు. அப்ப அந்த பொண்ணிட்ட பேசினாரு. అప్పుడు అమ్మాయితో దేవుడు మాట్లాడారు. சங்கீதம் 27 எடுத்துப்போம். 27వ కీర్తన తీసుకుందాం. 27ல 10வது వచనத்தை படிப்போம். 27వ కీర్తన 10వ వచనం చదువుదాం. నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచినను యెహోవా నన్ను చెరదీయును. సో அந்த தேவன் இயேசுவோட என்ன பேசினாரு? యేసుక్రీస్తు వారు అమ్మాయితో ఏం మాట్లాడారంటే, உன்னை தகப்பன் உன்னை கைவிட்டா கூட, నీ తండ్రి నిన్ను చేయవిచ్చినా కూడా, அந்த வீட்ல ஒரு தகப்பனே இருக்கிறது கூட கஷ்டமா இருந்தா கூட నీ ఇంట్లో నీ తండ్రితో ఉండడానికి నువ్వు కష్టపడినా కూడా நான் உன்னை ஒருபோது கைவிட மாட்டேன். నేను ఎప్పుడు నిన్ను చేయి విడువను. நீ ஆத்மஹத்யா அதாவது தற்கொலை பண்ணிக்காத. నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు. సో அப்படி இயேசுவோட பேசி అలాగా యేసుక్రీస్తు వారు ఆమెతో మాట్లాడి அந்த பெண்மணி வந்து தன்னுடைய சாட்சியாக ஏற்படுத்தினார். ఆ కార్యాన్ని ఆమె సాక్ష్యంగా చెప్పింది. அநேகருக்கு அந்த பெண் மூலமாக ஆறுதலை தந்து வருகிறார். అనేకుల జీవితంలో ఆమె ద్వారా ఒక ఓదార్పును ఆదరణను దేవుడు కలిగిస్తున్నాడు. இப்ப பாருங்க, அந்த இயேசுவுடைய கிருபை அந்த மேல் இருந்த அந்த பெண் மேல் இருந்ததால యేసుక్రీస్తు వారి కృప ఆమె మీద ఉన్నందువల్లనే அவருடைய சொந்த தகப்பனே அவளுக்கு இடலா இருந்த போதும் తన సొంత తండ్రి ఆమెకి అభ్యంతరంగా ఉన్నప్పటికీ அந்த பெண் என்ன செய்யல, தற்கொலை பண்ணிக்கல. ఆ అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేసుకోలేదు. ஆனால் அந்த பெண் இன்னைக்கு பார்த்தா உலகமெங்கிலும் பல பேருக்கு வந்து ஆறுதல் தருகிற பெண்ணாக இருக்க. కానీ ఇప్పుడు ఆ స్త్రీ లోకమంతా అనేకులకు ఓదార్పునిచ్చే స్త్రీగా ఉన్నది. இதை நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? దీని ద్వారా మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలి? எப்படி இந்த ஜாய்ஸ் பேரோட தகப்பன் வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வந்து இடலா இருந்தாலோ, ఎలాగైతే ఆ జాయిస్ మేయర్ అనే తన యొక్క స్త్రీ యొక్క తండ్రి ఆమెకు అభ్యంతరంగా ఉన్నాడో, அதுபோல நாம் மற்றவர்களுக்கு யாருக்குமே இடலா இருக்க கூடாது. మనము ఇతరులకు ఎవరికి అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు. நம் மூலமாக யார் இயேசு விட்டு போக கூடாது. మన ద్వారా ఎవరు కూడా ఆ యేసుక్రీస్తు వారిని విడిచి వెనక్కి వెళ్ళిపోకూడదు. முதல்ல நாம் என்ன பார்த்தோம்? దీని మూలంగా మనం ఏం చూసాము? நம் மூலமாக என்ன செய்யக்கூடாது, இடல் வரக்கூடாது. మన మూలంగా అభ్యంతరాలు நாம் రాకూడదు. மற்றவர்களுக்கு இடலா இருக்க கூடாது. మనం ఇతరులకి అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు. அப்படி என்றால் மற்றவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு இடலான வாழ்க்கை நாம் வாழக்கூடாது. అంటే ఇతరులు ఎదుట ఒక అభ్యంతరమైన ఒక జీవితాన్ని మనము జీవించకూడదు. இரண்டாவது என்ன பார்க்க போகிறோம்? రెండవదిగా మనం ఏం చూడబోతున్నామంటే, சபைக்கு முன்பாக இடலான வாழ்க்கை வாழக்கூடாது. సంఘం ఎదుట మనము అభ్యంతరమైన జీవితం జీవించకూడదు. ஒண்ணு நம்ம மத்தவங்களுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் இடலா வாழ்றோம். ఒకటి మనం అందరి ఎదుట వారికి అభ్యంతరంగా మనం జీవించడము. அடுத்த சபையில உள்ள ஜனங்களுக்கு விரோதமாக நம்ம இடலா இருக்க கூடாது. తర్వాత సంఘంలో ఉండే జనుల ఎదుట మనము అభ్యంతరంగా அப்புறம் ఉండకూడదు. நம்முடைய வாழ்க்கையை பார்த்து, நம்முடைய சுபாவத்தை பார்த்து, మన యొక్క జీవితాన్ని చూసి, మన యొక్క స్వభావాలను చూసి, இந்த சர்ச்சுக்கு நான் வரலப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போக கூடாது. అయ్యో నేను ఈ చర్చికి రానని ఎవరు వెళ్ళిపోకూడదు. இல்ல நான் சர்ச்சுக்கு வராம வீட்டிலே இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. దీనికి నేను చర్చికి రాకుండా నేను ఇంట్లోనే ఉండొచ్చు అనేలాగా ఎవరు అనుకోకూడదు. அதைத்தான் பவுல் சொல்கிறார். అదే పౌలు చెప్తున్నాడు. The book of 1 Corinthians chapter 10 verse 32. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 10వ అధ్యాయము 32. 32వ వచనం. The book of 1 Corinthians chapter 10 verse 32. యూదులకైనను గ్రీసు దేశస్థులకైనను దేవుని సంగమునకైనను అభ్యంతరము కలుగజేయుడి. சோ இதுல மூன்று காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. ఇక్కడ మూడు కార్యాలు చెప్పబడి ఉన్నది. யூதலுன்னு யாரை சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, యూదులు అని ఎవరికి చెప్పబడి தேவனுடைய பிள்ளைகள், அதாவது தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட பிள்ளைகள், ஆனா மற்ற சபையில உள்ளவங்க. దేవుని అంగీకరించిన వారే కానీ ఇతర సంఘాల్లో ఉండేవాళ్ళు. நெக்ஸ்ட் யாரை சொல்லப்பட்டு, கிரேக்கர் சொல்லப்பட்டிருக்கு. తర్వాత గ్రీసు దేశస్థులని చెప్పబడి அப்புறம் ఉన్నది. அந்நிய ஜனங்கள், தேவனை தெரியாத ஜனங்கள். గ్రీసు దేశస్థులు అంటే అన్ని జనులు, దేవుని ఎరుగని వారు. மூன்றாவது தேவனுடைய சங்கத்திற்கு. మూడవదిగా దేవుని సంఘానికి. அப்புறம் யாருக்கு நம்ம இடலா இருக்க கூடாது. అంటే ఎవరికి కూడా మనం అభ్యంతరంగా சோ ఉండకూడదు. தேவனுடைய சபைக்கு இடலா இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் பார்க்க போறோம்? దేవుని సంఘానికి అభ్యంతరంగా ఉండడం అంటే ఏంటో మనం చూద్దాము. ஒரு சம்பவத்தை பவுல் சொல்கிறார், ஒரு சபையில் நடந்த காரியத்தை நமக்கு சொல்கிறார். ఒక సంఘాన్ని పౌలు చెప్తున్నాడు, ఒక సంఘంలో జరిగిన సంఘటనని మనకు చెప్తున్నాడు. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of 1 Corinthians chapter 5 verse 1 to 5 and 11. మొదటి కొరింథీ పత్రిక మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 1 to 5 and 11. మొదటి 1 నుంచి 5 వరకు, తర్వాత 11వ వచనం. మీలో జారత్వం ఉన్నదని వదంతి కలదు. మీలో ఒకడు తన తండ్రి భార్యను ఉంచుకున్నాడట. అట్టి జారత్వము అన్ని జనులలోనైనా జరగదు. இப்ப பாருங்க, கொரிந்தி சபையில எப்படிப்பட்ட பாவம் இருக்கு அப்படின்னு பவுல் சொல்றாரு. కొరింథీయుల సంఘంలో ఎలాంటి పాపం ఉందని పౌలు చెప్తున్నాడు. உங்கள ஒருத்தன் என்ன செய்யறானா, మీరు ఒకరు ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఇట్లుంటయు మొదటి వచనం. మీలో ఒకడు తన తండ్రి భార్యను ఉంచుకున్నాడట. అట్టి జారత్వము అన్ని జనులలోనైనా జరగదు. இப்ப உங்கள ஒருத்தன் என்ன பாவம் செய்யறான்?
ఇప్పుడు మీలో ఒకడు ఏం చేస్తున్నాడంటే சொந்த தகப்பனுடைய மனைவியை வந்து வச்சிட்டு இருக்கா. సొంత తండ్రి భార్యని ఉంచుకొని ఉన్నాడు. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தகப்பனுக்கு 2 மனைவி இருக்காங்கன்னா అంటే ఏమర్థం అంటే ఒక తండ్రికి 2 భార్యలు ఉన్నారంటే அந்த మనుషుடைய అమ్మ வந்து அம்மா வேற அவங்க வேற அந்த பொண்ணு வேற. అంటే తన తండ్రికి సొంత భార్య వేరు ఇంకొక స్త్రీ వేరు. அப்ப இன்னொரு மனைவியில சரி இவன் வந்து சம்பந்தம் வச்சிருக்கா. ఆ ఇంకొక భార్యతో ఇతను సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. ఇట్టుండి మీరు ఒప్పుకొచ్చున్నారే గాని మీరెంత మాత్రమో దుఃఖపడి ఈనాటి కార్యం చేసిన వారిని మీలో నుండి వెలివేసిన వారు కారు. సో இப்படிப்பட்ட பாவம் செய்யறவங்க அந்நிய ஜனங்களுக்கு கூட இல்லையே. ఇట్లాంటి పాపం చేసే వాళ్ళు అన్ని జనుల్లో కూడా లేరే. సో இப்படிப்பட்ட பாவம் செய்யறவங்க நீங்க இன்னும் சபையில ஏன் வச்சிருக்கீங்க? சபையை விட்டு வெளில அனுப்புங்கன்னு சொல்றாரு. ఇలాంటి పాపం చేసే వారిని మీరు ఎందుకు ఇంకా సంఘంలో ఉంచుకొని ఉన్నారు? సంఘం నుంచి పంపించండి అని చెప్తున్నాడు. இப்போ 5வது వచనంలో பார்க்கும்போது ఇప్పుడు మన 5వ వచనంలో చూసినట్లయితే அந்த மனுஷன் என்ன செய்யறான்? சாத்தானுக்கு வந்து ஒப்பு கொடுக்கறான் அப்படி சொல்றாரு. ఇప్పుడు ఆ మనిషిని నేను సాతానికి అప్పచెప్తున్నానని చెప్తున్నాడు. ஏன்னா ఎందుకు అంటే அவனுடைய சரீரத்துல ஒரு தண்டனை கொடுத்தாதான் என்ன செய்வான்? மனம் திரும்புவான். అతని శరీరంలో ఒక శిక్ష వస్తేనే అతను మారు మనసు పొందుతాడు. இல்ல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? దీంట్లో నుంచి మనం ఏం చూస్తున్నామంటే ஒரு கொரிந்தி சபையில ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யறான்? ఒక కొరింథీ సంఘంలో ఒక మనిషి ఏం చేస్తున్నాడంటే உபச்சாரம் செய்யறான், ஜாரத்துவம் செய்யறான். వ్యభిచారము జారత్వము చేస్తున్నాడు. சொந்த தன்னுடைய அதாவது தகப்பனுடைய மனைவியோட தவறா சம்பந்தம் வைக்கிறான். సొంత తన తండ్రి భార్యతోనే తన తప్పుడు సంబంధం ఉంచుకుంటున్నాడు. அது அஞ்ஞானிகள் தேவனை அறியாத ஜனங்க கூட அப்படிப்பட்ட பாவம் செய்யல. అయ్యో అన్ని జనులు కూడా ఇలాంటి పాపం చేయలేదు. సో இப்படிப்பட்ட பாவம் செய்தவன சபை விட்டு வெளில அனுப்புங்க அப்படி சொல்றாரு. ఇలాంటి పాపం చేసిన వాడిని మీరు సంఘం నుంచి వెలివేయండి అని చెప్తున్నాడు. 11వ వచనத்தை படிப்போம். ఇప్పుడు 11వ వచనాన్ని చదువుదాం. ఇప్పుడైతే సహోదరుడు అనబడిన వాడెవడైనను జారుడు గాని లోపి గాని విగ్రహారాధకుడు గాని తిట్టిపోతు గాని త్రాగుబోతు గాని దోచుకున్నవాడు గాని అయ్యి ఉన్న ఎడల అట్టి వారితో సాంగత్యము చేయకూడదు, భుజింపను కూడదని మీకు రాయించున్నాను. సో పౌలు நமக்கு என்ன சொல்கிறார்? పౌలు మనకి ఏం చెప్తున్నాడంటే சபையில உங்க கூட இருக்கிற ஒருத்தன் సంఘంలో మీతో కూడా ఉండే ఒక అతను இப்படிப்பட்ட பாவம் அதாவது விக்கிரக ஆராதனைக்கானாவோ ఇలాగా విగ్రహారాధకుడుగానో இல்ல உபச்சாரக்கானாவோ లేదు వ్యభిచారం இல்ல చేసేవాడుగానో பொருளாசை கொண்டு வாழ்கிறதாவோ లేదు ధనాపేక్ష కలిగి జీవించేవాడుగానో இல்ல பார்த்தா வந்து மத்தவங்கள வந்து தூஷணம் செய்கிறதாவோ లేదు ఎదుటి వారిని దూషించేవాడుగానో இப்ப கஞ்சா அப்படின்னு போல வந்து அந்த பொருளை வந்து போதை வசத்துல பயன்படுத்தினாக இருந்தா గంజాయి డ్రగ్స్ అని ఈ యొక్క మత్తు పదార్థాలు తీసుకునేవాడుగా ఉన్నట్లయితే திருடனாக இருந்தா திருடனை தொங்கிட்டு ఒకవేళ దొంగగా ఉన్నట్లయితే இப்படிப்பட்டவன்ட விட்டு விலகி அப்படின்னு சொல்றாரு. ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళ నుంచి మీరు దూరంగా ఉండండి అని చెప్తున్నాడు. அப்படி இவங்க என்னவா இருக்காங்க? மத்தவங்களுக்கு ஒரு இடலாக இருக்கிறார்கள். అంటే వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఇతరులకు ఒక అభ్యంతరంగా ఉన్నారు. அவன் மட்டும் செய்ய நான் மட்டும் செய்யக்கூடாதா? వాడు మాత్రం చేయొచ్చు నేను చేయకూడదా? அவன் பாரு மத்தவன் திட்ட நான் மட்டும் திட்டக்கூடாதா? వాడు మాత్రం ఇంకొకరిని తిట్టున్నాడు నేను తిట్టకూడదా? என்ன மட்டும் பாச சொல்றாரு அவனை சொல்லல. నన్ను మాత్రం భాష కలిసి చెప్తున్నారే వాడిని మాత్రం చెప్పలేదే. அவன் பாரு படத்துக்கு பின்னாடி அவன் போறான். వాడు డబ్బులు వెనకాల వెళ్తున్నాడు. நான் மட்டும் செஞ்சா எனக்கு புத்தி சொல்றாரு. నేను మాత్రం ఇట్లా చేస్తే నాకు బుద్ధి చెప్తున్నాడు. அப்படியே இதை நாம் என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? అంటే ఈ కార్యం నుంచి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే நாம் எந்த ஒரு பாவம் செய்யும் போது அது மற்றவர்களுக்கு நாம் என்னவாக இருக்கிறோம்? இடலாக மாறி விடுகிறோம். మనము ఏ పాపం చేసినా కూడా ఇతరులకి మనం అభ్యంతరంగా మారుతున్నాము. நாங்க போன டைம் என்ன செஞ்சோம்? கிறிஸ்மஸ்க்கு ஒரு கிராமத்துக்கு போனோம். మేము పోయినసారి క్రిస్మస్ కి ఒక గ్రామానికి వెళ్ళాము. இங்க படார்போல் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த கிராமத்துக்கு போனோம். మన్నార్పోలుకి ఇక్కడికి రాకముందు మేము వేరే గ్రామానికి వెళ్తూ அந்த ఉండేవాళ్ళము. கிராமத்தை நம்ம வந்து சுவார்த்தை சொன்னபோது ఆ గ్రామంలో సువార్త చెప్పినప్పుడు அங்க பார்த்தா ஒரு சர்ச்சை எங்களுக்கு காமிச்சாங்க. అక్కడ చూస్తే ఒక చర్చిని మాకు அந்த చూపించారు. சர்ச்சை கட்டி முடிக்கல. ఆ చర్చి ఇంకా కట్టి ముగించలేదు. அங்க உள்ள சர்ச்சை பாஸ்டர் என்ன செஞ்சாரா? அந்த சபைக்கு வந்து ஒரு பொண்ணை அழைச்சிட்டு ஓடி போயிட்டாரு. అక్కడికి వచ్చిన ఆ సేవకుడు చర్చి పాస్టర్ అక్కడ గ్రామానికి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని పారిపోయాడు. இப்ப நாங்க நினைச்சோம் అప్పుడు మేము అనుకున్నాము இப்ப இயேசு ஏத்துக்கன்னு சொல்லும் போது యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరిస్తాము అని చెప్పినప్పుడు ஆமா உங்க ஆளு பாரு அவரே ஒழுங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மள பார்த்து கிண்டல் செய்யற மாதிரி இருக்கு. చూడు క్రైస్తవులు అని చెప్తున్నారు మీరే సక్రమంగా లేరని మనల్ని వాళ్ళు నేరం చేసేలాగా ఉన్నది. இப்ப நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? నేను చెప్పేది మీకు ஒரு అర్థమవుతుందా? சபையில உள்ள ஒரு ஊழியக்கார் பாஸ்டர் எப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கும்? ఒక సంఘంలో ఉండే దైవ సేవకులు ఎలా ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుంది? இப்ப அது மட்டும் இல்ல. இப்ப பாதுல வந்து ஒரு பக்கத்துல ஒரு சர்ச் இருக்கு. அங்கே இது மாதிரி நடந்திருக்கு. பாதுலூர் పక్కన కాదులోనే ఉంది. అక్కడ కూడా చర్చిలో కూడా ఇలా జరిగింది. அந்த சர்ச் பேர் நான் சொல்ல விரும்பல. ఆ చర్చి పేరు నేను చెప్పడానికి ఇష్టపడలేదు. அவங்க யாருக்கு இடலா இருக்காங்க? వాళ్ళు ఎవరికి అభ్యంతరంగా ఉన్నారు? தேவனுடைய சங்கத்துக்கு இடலா இருக்காங்க. దేవుని సంఘానికి వాళ్ళు అభ్యంతరంగా ఉన్నారు. சபையில நாம் யாருக்கு இடலா இருக்க கூடாது? అంటే మనం ఎవరికి అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు. சபையில உள்ள எந்த ஜனங்களுக்கு நாம் இடலா இருக்க கூடாது. సంఘంలో ఉండే ఏ జనులకు కూడా మనము అభ్యంతరంగా நம்முடைய ఉండకూడదు. வார்த்தைகள் மூலமாக మన యొక్క మాటల ద్వారా சில பேர் வாய் திறந்தா பார்த்தா மத்தவங்களை பார்த்தா கண்டாமன்னு பேசுவாங்க. కొంతమంది నోరు తెరిస్తే ఇతరులు ఎడబడ మాట్లాడేస్తుంటారు. அவங்க மூலம் மத்தவங்களோட மனசு காயப்படும். వాళ్ళ మూలంగా ఇతరుల మనసు గాయపడుతుంది. இவங்க இருக்கிற சபைக்கு நான் வரவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம். వాళ్ళు ఉండే సంఘానికి నేను రానే రానని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. அப்ப நம்முடைய சுபாவங்கள் மூலமாக மற்றவர்களுக்கு நாம் இடலாக இருக்க கூடாது. అంటే మన స్వభావాల మూలంగా ఇతరులకు మనం అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు. நம்முடைய தவறான பழக்க வழக்கம் மூலமாக நாம் மற்றவர்கள் இடலா இருக்க கூடாது. మన తప్పుడు అలవాట్ల వలన మనం ఇతరులకు అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు.
மூன்றாவது நமக்கு நாம எதிரா இருக்க கூடாது. మూడవదిగా మనకు మనమే అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు. அது எப்படி இருப்போம்னு பாப்போம். ఇది ఎలా మనకు అభ్యంతరంగా ఉంటుందో చూద్దాము. The book of Luke chapter 17 verse 3. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయము 3వ వచనము. మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండండి. చాలు. அப்படி எல்லாம் உங்களை குறித்து நீங்க எப்படி இருக்க வேண்டும்? ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండాలి. அப்ப என்ன அர்த்தம்? అంటే ఏమర్థము? மத்தவங்க எப்படி வேணா நடக்கலாம். ఇతరులు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. நான் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒழுங்கா நடக்கிறேனா? నేను నా జీవితాన్ని సక్రమంగా నేను జీవిస్తున్నానా? நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా మీకు? இப்ப பாருங்க, ஏலின்னு ஒரு பிரதான ஆசிரியர் இருந்தா. ఏలి అనే ఒక ప్రధాన యాజకుడు ఉండేవాడు. அவனுக்கு 2 కుమారులు இருந்தாங்க. ఓపెనింగ్ பினகாசன் 2 కుమారులు இருந்தாங்க. అతనికి 2 కుమారులు ఉండేవారు. ఓపెనింగ్ ఫినెహాస్ అనే 2 కుమారులు ఉండేవారు. அவங்க துன்மார்க்கமாக நடந்தார்கள். அதாவது பெண்கள்ட்ட தவறான காரியத்தை செய்தார்கள். వాళ్ళు దుర్మార్గంగా నడుచుకొని స్త్రీలతో అనేక తప్పులు చేసేవాళ్ళు. இவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாக அநேக பாவம் செய்தார்கள். వీళ్ళు దేవునికి విరోధంగా అనేక కార్యాలు చేశారు. ஆனா அதே இடத்துல யார் இருந்தா? சாமுவேல் ஒரு சின்ன பிள்ளை தேவனுடைய சமூகத்தில் வளர்ந்தார். అదే వారి మధ్యలోనే సమూయేలు అనే చిన్న బాలుడు దేవుని సమూహంలో పెరిగాడు. தேவனுக்கு பிரியமாக வாழ்ந்தார். దేవునికి ప్రీతికరంగా జీవించాడు. அப்படி நாம் எப்படி வாழ வேண்டும்? అంటే మనం ఎలా జీవించాలి? மற்றவர்கள் எப்படி வாழ்ந்தாலும் ఇతరులు మన చుట్టూ ఉన్న వారు ఎలా நான் தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமமாக வாழ வேண்டும். మన చుట్టూ ఉన్న వారు ఎలాంటి జీవితాన్ని జీవించినా మనం మాత్రం దేవుని ఎదుట ఉత్తమంగా జీవించాలి. நான் சொல்றது புரியுதா? నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా? அவன் அப்படி இருக்கா, அதனால நான் அப்படி இருக்கா சொல்ல முடியாது. వాడు అలా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఇలా ఉన్నానని మనం చెప్పకూడదు. அவன் அப்படி தப்பா நடக்க நான் நடக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது. వాళ్ళు తప్పు చేశారు కాబట్టి నేను ఇలా చేస్తున్నానని చెప్పకూడదు. நாம் நம்மை குறித்து தேவனுக்கு கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். మనము మన విషయం మన దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పాలి. அதுதான் இயேசு சொல்கிறார். అందుకే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు. The book of 1 Corinthians chapter 18 verse 8 to 9. మొదటి కొరింథీయులు 18వ అధ్యాయము 8 నుంచి 9 వరకు. The book of 1 Corinthians chapter 18 verse 8 and 9. சரி. One minute. Matthew 18. The book of Matthew. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 8 and 9. మత్తయి సువార్త 18 8 9. కాగా నీ చెయ్యినైనను నీ పాదమైనను నిన్ను అభ్యంతరపరచునేలా దానిని నరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. 2 చేతులను 2 పాదములను కలిగి నిత్యాగ్నిలో పడవేయబడట కంటే కుట్టివాడుగున అంగహీనుడవగును జీవములో ప్రవేశించుట నీకు మేలు. இல்ல பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு? ఇక్కడ చూడండి యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్తున్నారు. இப்ப எனக்கு 2 கை இருக்கு. ఇప్పుడు నాకు 2 చేతులు ఉన్నాయి. 2 கால் இருக்கு. 2 కాళ్ళు ఉన్నాయి. இப்ப ஒரு கைனால தப்பு பண்றேன். ఇప్పుడు నేను ఒక చేతి ద్వారా తప్పు చేస్తున్నాను. இல்ல ஒரு கால்னால தப்பு பண்றேன். లేదు ఒక కాలు ద్వారా నేను తప్పు చేస్తున్నాను. நான் தப்பு பாவம் செய்யறதுனால నేను పాపం చేయడం వల్ల 2 கை 2 காலோட நரகத்துக்கு போறதை பார்க்கிறோம். 2 చేతులు 2 కాళ్ళు నేను ఉంచుకొని నేను నరకానికి వెళ్ళేదానికంటే எந்த கை மூலமாக பாவம் செய்கிறேனோ నేను ఏ చేతి మూలంగా అయితే పాపం చేస్తున్నానో அந்த கையை வெட்டுறது, ఆ చెయ్యిని నరకడము, இல்ல எந்த கால் மூலமாக தவறான இடத்துக்கு செல்றனோ ఏ కాలు ద్వారా నేను తప్పుడు చోటికి వెళ్తున్నానో அந்த காலை வெட்டிட்டு ఆ కాలును నరికివేసి ஒரு கையோட ஒரு காலோடு பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போறதுக்கு எனக்கு நலமா இருக்கும். ఒక చెయ్యితో ఒక కాలుతో నేను పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళడం నాకు మేలుగా ఉంటుంది. அப்ப உங்களுடைய கையை காலை வெட்ட சொல்லல இயேசு. అంటే మీ కాళ్ళను చేతుల్ని నరుకోమని చెప్పట్లేదు యేసుక్రీస్తు. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றாரு. మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నారు. நான் பாவம் செய்யறது கை காரணமா இருந்தா, నేను పాపం చేయడానికి నా చెయ్యి కారణమైతే இந்த கை அதுக்கு காரணமா இல்லாதபடி கையை நான் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ఈ చెయ్యి దానికి ఆ పాపానికి కారణం కాకుండా ఆ చెయ్యి నేను కాపాడుకోవాలి. அதுபோல் தவறான இடத்தில் செல்வதற்கு கால் காரணமாக இருந்தால், నేను తప్పుడు చోటికి వెళ్ళడానికి నా కాలు కారణమైతే இந்த கால் அதற்கு காரணமாக இல்லாதபடி காலை பாதுகாத்துக் கொள்ள ఈ வேண்டும். కాలు దానికి కారణం అవ్వకుండా నేను ఆ కాలును కాపాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ 9. నీ కన్నును నీ అభ్యంతరపరచునేలా దాని పెరికి నీ యొద్ద నుండి పారవేయము. 2 కన్నులు కలిగి అగ్నిగల నరకంలో పడవేయబడట కంటే ఒక కన్ను కలిగి జీవములో ప్రవేశించుట నీకు మేలు. எனக்கு 2 கண்ணு இருக்கு. నాకు 2 కళ్ళు ఉన్నాయి. ஒரு கண் மூலமாக தப்பு பண்றதா, ఒక కంటి మూలంగా నేను తప్పు చేస్తున్నానండి. இது மூலமா ஒரு கண்ணு போயிட்டு ஒரே ஒரு கண்ணோட பரலோக ராஜ்யத்துக்கு போறது நலமா இருக்கும். ఒక కన్ను నేను పోగొట్టుకొని ఒకే కన్నుతో నేను పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళి అది నాకు మేలే. அப்படியே என்னோட சரீரம் மூலமாக நான் எந்த ஒரு பாவம் செய்யாதபடிக்கு நான் என்னை காத்துக் கொள்ள வேண்டும். అంటే నా శరీరం మూలంగా నేను ఏ పాపం చేయకుండా నన్ను నేను కాపాడుకోవాలి. இப்ப ஜாய்ஸ் மேனோட வாழ்க்கை நம்ம பார்த்தோம். జాయిస్ మేర్ ఆమె జీవితంలో మనం చూసాము. அவங்க வாழ்க்கையில அநேக பாவங்களை வந்து அவருடைய தகப்பன் கட்டாயப்படுத்தி செய்ய வைத்தார். ఆమె జీవితంలో అనేక పాపాలు తన తండ్రి ఆమెను బలవంతం చేసి చేయించాడు. ஆனால் அவங்க அந்த பாவத்துல தொடர்ந்து இல்லை. అయితే ఆ
పాపంలో ఆమె క్రమంగా అదే పాపాన్ని ఆమె చేయలేదు. தேவனுடைய கிருபை கிடைத்த பிறகு, దేవుని యొక్క కృప దొరికిన తర్వాత, தேவனை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு, దేవుని అంగీకరించిన తర్వాత, தேவனுக்காக வைராக்கியமாக வாழ்ந்து அநேக தேசங்களுக்கு சென்று தேவனுடைய நாமத்தை வகைப்படுத்தினார். దేవుని కొరకు వైరాగ్యంగా జీవించి అనేక దేశాలకు వెళ్ళి దేవుని యొక్క నామాన్ని ప్రకటించారు. So, நம்முடைய வாழ்க்கையில మన యొక్క జీవితంలో நாம் நமக்கே வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, இடலா இருக்கக்கூடாது. మనము మనకి ఎప్పుడు కూడా అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు. இந்த ஜாய்ஸ்பிரியோட வாழ்க்கை சொந்த தகப்பனே வந்து பாவம் செய்யறதுக்கு கட்டாயப்படுத்தினா, జాయిస్ మీ జీవితంలో తన సొంత తండ్రి తప్పు చేయడానికి తనకు బలవంతం చేశాడు. அதனால அவன் பாவத்துக்கு போகவில்லை. అందువల్ల ఆమె పాపానికి వెళ్ళలేదు. அந்த பாவமான வாழ்க்கையிலிருந்து விலகி என்ன செய்தால், தேவனுக்கு விருப்பமான ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கைக்கு வந்தாள். ఆ పాపకరమైన జీవితంలో నుండి బయటికి వచ్చి దేవునికి పరిశుద్ధమైన ఒక జీవితాన్ని జీవించింది. எனவே நம்மை பார்த்து தேவன் சொல்கிறார், అందుకే దేవుడు మనల్ని చూసి చెప్తున్నాడు, உங்களுக்கு முன்பாக அநேக பாரமான காரியங்கள் இருக்கலாம். మీ ఎదుట అనేక భారమైన కార్యాలు இந்த ఉండవచ్చు. பாரமான பாவமான எல்லாவற்றையும் தள்ளிவிட்டு ఈ పాప భారాలన్నింటినీ మీరు తోసివేసి தேவன் நம்மை அழைத்த அந்த அழைப்பை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். దేవుడు మనల్ని పిలిచిన పిలుపును మనం நம்ம తెలుసుకోవాలి. ஓட்ட எங்க முடிய போது, பரலோக ராஜ்யத்திற்கு முடிய போது. మన యొక్క పరుగు ఎక్కడ ముగించిపోతుంది? ఆ పరలోక రాజ్యంలోనే எனவே ముగించిపోతుంది. அந்த ஓட்டத்தை நாம் ஓடி முடிப்பதற்கு ఆ యొక్క పరుగును మనము పరిగెత్తి ముగించడానికి இந்த சரீரம் அதற்கு ஒரு காரணமாக தடையாக இருக்கக்கூடாது. దానికి మన శరీరం ఒక కారణంగాను ఒక అడ్డంగాను ఉండకూడదు. நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా இப்ப మీకు? என் கண் மூலமாக ஒரு பாவம் செய்யறோம். నా కంటి మూలంగా నేను ఒక పాపం చేస్తున్నాను. இப்ப கண் மூலமாக ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து அழகா இருக்கு. ஒரு ரோட்ல ஒரு பையன் போறா, ஒரு பொண்ணு பார்க்க அழகா இருக்கு. రోడ్లో ఒక అబ్బాయి వెళ్తున్నాడు, ఎదురు ఒక అమ్మాయి వస్తూ ఉన్నది. இந்த அழகா இருக்குன்னு பார்த்ததோடு விட்டா ப்ராப்ளம் இல்லை. ఆ అమ్మాయి ఎంతంగా ఉందని చూసి వదిలేస్తే సరే, இப்ப இதயம், அந்த இதயம் கண்ணை தொடரும் போது, ఇప్పుడు ఈ యొక్క హృదయము ఆ కంటిని వెంబడించినప్పుడు இப்ப அந்த கண் என்ன செய்யுது, நேரா இதயத்துக்கு வந்து சிக்னல் தருது. అప్పుడు ఆ కన్ను నేరుగా హృదయానికి వచ్చి సిగ్నల్ ఇస్తుంది. இந்த பொண்ணு எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாரு. ఈ అమ్మాయి ఎంత అందంగా ఉంది చూడు. இந்த பொண்ணோட வீடு எங்க இருக்கு போய் பாரு. ఈ అమ్మాయి వాళ్ళ ఇల్లు ఎక్కడ ఉందో చూడు. இப்ப என்ன, அந்த பையன் அந்த பொண்ணு பின்னாடி போவான். ఇప్పుడు ఆ అబ్బాయి అమ్మాయి వెనకాల వెళ్తూ ఉంటాడు. அந்த பொண்ணு எப்ப போகுது, வெளில போகுது, அது பின்னாடி அலைஞ்சிட்டு இருப்பான். ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికైతే ఎప్పుడైతే బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయిని గమనిస్తూ ఉంటాడు. அப்ப இந்த பாவம் எப்படி நடக்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு? అంటే ఈ పాపము ఎలా జరుగుతున్నదో మీకు అర్థమవుతున్నదా? கண் மூலமாக பாவம் தொடங்கிறது. కంటి మూలంగా పాపం ప్రారంభమవుతుంది. அப்ப ஒரு பொண்ணு அழகா இருக்கு, நம்ம கண்ணை மூடிட்டு போய் இடிச்சிட்டு, அதாவது செவுத்துல போய் முட்டிக்கிறதுன்னு இல்ல. ఒక అమ్మాయి అందంగా ఉందంటే చూస్తూ వెళ్ళి ఒక గోడకి గుద్దుకోవడం కాదు. இப்ப நம்ம ரோட்ல போறோம், రోడ్డు మీద మనం వెళ్తూ ఉంటాము. அநேக காரியத்தை பாக்குறோம். అనేక కార్యాలు మనం చూస్తూ ఉంటాము. அதெல்லாம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு போக முடியாது. అందుకని మన కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళలేము. ஆனா அந்த கண் பாவம் செய்யாதபடிக்கு நாம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். కానీ మన కన్ను పాపం చేయకుండా మనం చూసుకోవాలి. So, இப்படித்தான் நமக்கே நாம் என்ன செய்யக்கூடாது, அதாவது அபியந்திரமாக இருக்கக்கூடாது. ఇలాగే మనకు మనమే అభ్యంతరంగా ఉండకూడదు. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்கும்போது, యోసేపు యొక్క జీవితాన్ని మీరు చూసినట్లయితే அவனுக்கு 18 வயசு வாலிபனாக இருந்த போது, 18 సంవత్సరాలు యవనస్తుడుగా ఉన్నప్పుడు அந்த சொந்த சகல அவனுக்கு விரோதமாக இருந்தார். తన సొంత సహోదరులు అతనికి విరోధంగా కార్యాలు చేశారు. அவனுக்கு எடராக இருந்து அவனை அடிமையாக விட்டார்கள். అతనికి అభ్యంతరంగా ఉండి తనని బానిసగా అమ్మివేశారు. எகிப்துக்கு அவன் போனான். ఐగుప్తుకు అతను వెళ్తున్నాడు. அங்கு போத்திபார்ங்கிற ஒருத்தனோட வீட்டுல போடாம, అక్కడ పోతీఫర్ అనే ఇంటికి వెళ్తున్నాడు. அங்க இருந்த போட போத்திபாரோட மனைவி இவனை தன்னோடு சயனிப்பதற்கு கட்டாயப்படுத்தினார். అప్పుడు ఆ పోతీఫర్ యొక్క భార్య తనతో సైనించమని తనను బలవంతం చేస్తున్నది. இப்ப யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில் அநேகர் அவனுக்கு என்னவா இருந்தாங்க, அபியந்திரமாக இருந்தார். యోసేపు యొక్క జీవితంలో అనేకులు అతనికి అభ్యంతరాలుగా ఉండేవారు. ஆனால் இந்த பாவத்தை அவன் செய்யாதபடி என்ன செய்தான், அவன் தன்னை காத்துக் கொண்டான். అయినా కూడా ఈ పాపం నేను చేయకూడదని తన్ను తాను కాపాడుకున్నాడు. அவன் என்ன சொல்ல, అతను ఏం చెప్పలేదు, எஜமானி தான் வந்து என்ன கூப்பிட்டா, அவனோட தனியா எனக்கு எது கூப்பிட்டான்னு சொல்லல. నా యజమానురాలే నన్ను బలవంతం చేసింది, తనతో ఒంటరిగా ఉండమని చెప్పిందని చెప్పలేదు. தேவனுக்கு விரோதம் நான் எப்படி இப்படி பாவம் செய்வேன் என்று சொல்லி தன்னை காத்துக் கொண்டான். దేవునికి విరోధంగా నేను ఇంత పెద్ద పాపాన్ని నేను ఎలా చేస్తానని తను తప్పించుకున్నాడు. அதுபோல் நீங்கள் நானும் எப்படி இருக்க வேண்டும், అలాగే మీరు నేను ఎలా ఉండాలి? நமக்கு நாமே இடரா இராதபடிக்கு ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். మనకు మనమే ఒక అభ్యంతరంగా ఉండకుండా ఉండే ఒక జీవితాన్ని మనము జీవించాలి. அதைத்தான் தேவன் சொல்கிறார். అదే దేవుడు చెప్తున్నారు. கர்த்தருக்கு இஷ்டமானவனாக நீ இருக்கும்போது, దేవునికి ఇష్టడుగా నీవు ఉన్నప్పుడు, பாவங்கள் இருந்தாலும் தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவாய். నువ్వు బబులోనులో ఉన్నా కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నువ్వు నెరవేరుస్తావు. உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ఉదాహరణకి చూడండి, நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல ஒரு விஸ்கி, இந்த பிராண்டி கடை இருக்கு. మన ఇంటి దగ్గర ఒక బ్రాండ్ షాప్ ఉందనుకోండి. இந்த ஷாப் பக்கத்துல இருக்கும்போது நம்ம குடிக்காம இருக்கிறதா பெரிய காரியம். ఆ షాప్ మన ఇంటి పక్కనే ఉన్నా కూడా మనం తాగకుండా ఉండాలి, అదే పెద్ద విషయము. அதுக்காக நான் இமயமலையில போயிட்டு தனியா சாமியார் மாதிரி தண்ணி அடிக்காம இருக்கிறது சாதாரண காரியம். దానికి నేను త్రాగకుండా ఉండాలంటే నేను హిమాలయ కొండలకు వెళ్ళి నేను అక్కడ త్రాగకుండా ఉంటాను అంటే అది అసాధ్యము. அப்படின்றது பாவமான ஜனங்களுக்கு மத்தியில் பரிசுத்தமாக இருப்பதா தேவன் விரும்புறது. పాపకరమైన జనుల మధ్యలో కూడా మనం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి, అదే దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. அந்த பாவமான ஜனங்களுக்கு மத்தியில் நான் எனக்கு நானே இடலாயிராதபடிக்கு வாழ வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. ఈ పాపంలో ఉండే
జనుల మధ్యలో నాకు నేనే పాపం చేయకుండా నన్ను నేను కాపాడుకోవాల్సింది చాలా ముఖ్యము. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தை நீங்கள் நினைவுபடுத்தி பாருங்கள். యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిన మాటలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి. இந்த உலகத்தில் இடர்கள் கட்டாயமாக வரும். ఈ లోకల అభ్యంతరాలు ఖచ్చితంగా వస్తాయి. இது வராமல் போவது கூடாத காரியம். అవి రాకుండా ఉండేది అసాధ్యము అంటున్నాడు. அவன் எந்த மட்டும் இடர்கள் வருகிறதோ அவனுக்கு ஐயோ. కానీ ఏ మనిషి వల్ల అభ్యంతరం వస్తున్నదో ఆ మనిషికి శ్రమ. அது உங்க சொந்த கணவனா இருக்கலாம், అది మీ సొంత భర్త కావచ్చు, உங்க பிள்ளைகளா இருக்கலாம், మీ పిల్లలు కావచ్చు, சபையில உள்ள ஜனங்களா இருக்கலாம், సంఘంలో ఉన్న జనులు కావచ్చు, ஊழியக்காரங்களா இருக்கலாம், లేకపోతే సేవకులు కావచ్చు, யாராக இருந்தாலும் அவனுக்கு ஐயோ. ఎవరైనా కూడా సరే వాళ్ళకి శ్రమ. இப்போ இயேசு நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు మనల్ని చూసి చెప్తున్నారు, உங்களை குறித்து நீங்கள் ஜாக்கிரதையா இருங்க. మిమ్మల్ని గురించి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. மத்தவன் அப்படி நடக்கிற இப்படி நடக்கிறான்னு சொல்லிட்டு அது காரணமா சொல்லிட்டு நீ தப்பு செய்யாது. వాళ్ళు అలా ఉన్నారు ఇలా ఉన్నారని చెప్పి నువ్వు కారణం చెప్పి తప్పు చేయొద్దు అంటున్నాడు. நீ உன்னை குறித்து நீ எச்சரிக்கையாயிரு. నీ కొరకు నీ గురించి నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండని చెప్తున్నాడు. அவ்வளவு தேவனுக்கு நான் பிரியமாக வாழ்வேனானால், అంటే నేను దేవునికి ఇష్టంగా నేను జీవించానంటే, தீர்க்கதரிசனமாக நாம் என்ன வார்த்தைகள் கேட்டோம்? ఈ రోజు మనం ప్రవచనంగా ఏ మాటలు విన్నాము? தேவனுக்கு பிரியமானது இருந்தது சோதித்து ஆராய்ந்து பாருங்கள். దేవునికి ఏది ప్రీతికరమైనదో దాన్ని మీరు పరీక్షించి చూడండి. நீங்கள் நான் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். మీరు నేను దేవుని పిల్లలుగా ఉన్నాము. தேவன் இந்த உலகத்தில் ஒளியாக இருக்கிறார். దేవుని లోకంలో వెలుగుగా ఉన్నారు. ஆனால் நீங்கள் நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது మీరు నేను వెలుగు సంబంధులుగా ఉన్నప్పుడు வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். మీరు వెలుగు సంబంధుల వలె మీరు నడుచుకోండి అని చెప్తున్నాడు. அவர் எந்த ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத காரியத்தை செய்யாதபடி உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்கிறார். ఏ ఒక నిష్ఫలమైన అంధకార క్రియలో మీరు ఉండకుండా మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోండి అని చెప్తున్నాడు. உங்களுக்கு புரியுதா? இப்ப నేను చెప్పేదంతా మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా? எப்படிப்பட்ட இல்லாத வாழ்க்கை வாழக்கூடாது என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ఎటువంటి జీవితం మన జీవితం జీవించకూడదో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. மூன்று காரியத்தை பார்த்தோம். మూడు కార్యాలు మనం చూసాము. மற்றவர்களுக்கு முன்பாக ஒரு இடரான வாழ்க்கை வாழ்வது, మనము ఇతరులకు అభ్యంతరంగా మనం జీవించడము, சபைக்கு முன்பாக இடரான வாழ்க்கை வாழ்வது, మనము సంఘానికి మనం అభ్యంతరంగా జీవించకూడదు, நமக்கு நாமே இடராக வாழ்வது. మనము మనకు మనమే అభ్యంతరంగా జీవించేది. ஓகே, நம்ம அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? ఇప్పుడు తర్వాత మనం ఏం చూడబోతున్నాము? நாம் அந்த இடர் இல்லாத ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி? మనము ఇలాంటి అభ్యంతరంగా లేకుండా ఒక సాక్షాత్మైన జీవితము జీవించడం ఎలా? సో இன்றைக்கு தேவ தீர்க்கதரிசனமாக சொன்ன வார்த்தைகள் கேட்ப, ఈ రోజు ప్రవచనంలో దేవుడు చెప్పిన మాట ప్రకారము தேவனுக்கு இஷ்டமான வாழ்க்கை என்ன என்பது புரிந்து கொண்டு வாழ்வது அவசியமாக இருக்கிறது. దేవునికి ఇష్టమైనది ఏంటి అని మనం అర్థం చేసుకొని మనం జీవించాలి. அதுக்கு நாம் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? దానికి మనం ఏం అర్థం நாம் చేసుకోవాలి? இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம். మనం ఈ లోకంలో இந்த జీవిస్తున్నాము. உலகத்தில் வாழ்வது நாம் ஒரு சரீரத்தில் இருக்கிறோம். ఈ లోకంలో జీవించడానికి మనం ఒక శరీరంలో జీవిస్తున్నాము. இந்த சரீரம் நம்முடையது அல்ல. ఈ శరీరము మనది కాదు, మన సొంతమైనది இதை కాదు. குறித்து தேவன் என்ன சொல்கிறார்? దీని గురించి దేవుడు ఏం இப்போ చెప్తున్నారంటే, நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்? ఇప్పుడు మనం ఏం చూడబోతున్నాము? இடர் இல்லாத ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி? అభ్యంతరము లేని ఒక సాక్షాత్మైన జీవితం జీవించడం ఎలా? அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழதான் உங்களை என்னையும் தேவன் அழைத்துள்ளார். అలాంటి జీవితం జీవించడానికే మిమ్మల్ని నన్ను దేవుడు పిలిచి ఉన్నాడు. The book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. మొదటి కొరింథీ పత్రిక మొదటి కొరింథీ రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం 6వ అధ్యాయం 19 20. 6వ అధ్యాయం 19 20. The book of 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. మీ దేహము దేవుని వలన మీకు అనుగ్రహింపబడి మీలోనున్న పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నదని మీరు ఎరుగురా. మీరు మీ సొత్తు కాదు, విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు కనుక మీ దేహముతో దేవుని మహిమపరచుడి. ஓகே, பவுல் மூலமாக தேவன் நமக்கு என்ன சொல்கிறார்? ఇప్పుడు పౌలు మూలంగా దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, இந்த சரீரம் உங்களுடையது அல்ல. ఈ శరీరము మీది కాదు. இந்த சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறது. ఈ శరీరము దేవునికి ఆలయమే ఉన్నది. தேவன் நமக்கு தந்த பரிசுத்த ஆத்மா வாழ்கிற ஆலயமாக இருக்கிறது. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పరిశుద్ధాత్మకు ఆలయమై ఉన్నది. தேவன் நம்முடைய குமாரனுடைய ரத்தத்தை இந்த உலகத்தில் சிந்தியதன் மூலமாக, దేవుని కుమారుడు ఈ లోకంలో తన రక్తాన్ని చిందించడం వల్ల, அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக தேவன் நம்ம என்ன செய்து விட்டார்? விலைக்கு வாங்கி விட்டார். దేవుడు ఆ రక్తం ద్వారా మనల్ని విలువ పెట్టి కొనుక్కున్నారు. அப்படின்னா இந்த சரீரம் யாருக்குரியது? தேவனுக்குரியது. అంటే ఈ శరీరము ఎవరికి సొంతమైనది? దేవునికి அந்த సొంతమైనది. சரீரத்தில் நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? வாடகைக்கு இருக்கிறோம். ఈ శరీరంలో మనం ఎలా ఉన్నామంటే బాడుకున్నాము. இப்போ உதாரணத்தை பாருங்க. ఉదాహరణకు చూడండి, இப்ப கீழே உள்ள வீட்டை வந்து நம்ம மரியமா வந்து சீசர் வந்து வாடகைக்கு தராங்கன்னு வச்சுக்கலாம். ఇప్పుడు మరియమ్మ సహోదరి ఉదాహరణకు కింద ఒక ఇంటిని బాడికి ఇస్తున్నారు అనుకోండి. அந்த வீட்டுக்கு நான் வாடகைக்கு வரேன். ఆ ఇంటికి నేను బాడికి వస్తున్నాను. அவங்க அந்த வீட்டை நான் இஷ்டப்படி இருக்க முடியாது. ఆ ఇంటికి వస్తే నేను నా ఇష్టానుసారంగానే ఉండలేను. அவங்க என்ன சொல்றாங்க? வீட்டுல பார்த்து அது பண்ண கூட இது கூட என்ன கண்டிஷன் சொல்றாங்க, அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் கேட்கணும் நானு. వాళ్ళు ఈ ఇంట్లో ఇది చేయకూడదు అది చేయకూడదు అని ఏ కండిషన్లు చెప్తున్నారో అవన్నీ నేను చేయకుండా ஏன்னா ఉండాలి. அந்த வீட்டோட எஜமானி யாரு? அவங்க எஜமானியா இருக்காங்க. ఎందుకంటే ఈ ఇంటికి యజమాని ఎవరు ఉన్నారు? ఆమె ఉన్నారు. அந்த வீட்டுல நான் வாடகைக்கு தான் இருக்கேன். వాళ్ళ ఇంట్లో నేను బాడికే ఉన్నాను. அது இப்போ தேவன் நம்மை பார்த்து சொல்கிறார், అందుకే దేవుడు మనల్ని చూసి చెప్తున్నాడు, இந்த சரீரம் உங்களுடையது அல்ல, ఈ శరీరము మీది இந்த కాదు, சரீரம் தேவனுடையது. ఈ శరీరము దేవునిది. எனவே இந்த சரீரத்தில் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்? தேவன் என்ன சொல்கிறார் அதன்படி வாழ்வதுதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை. ఈ శరీరమందు మీరు ఉండి దేవుడు మీద ఏం చెప్తున్నాడో అలా జీవించడమే మీ యొక్క జీవితము. சோ இதை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால், దీన్ని మీరు అర్థం చేసుకుంటే இந்த சரீரத்தை தேவனுக்கு நீங்கள் அர்ப்பணிப்பது எப்படி அர்ப்பணிப்பீர்கள்? ஜீவ பலியாக அர்ப்பணிப்பீர்கள். మీ యొక్క శరీరాలను దేవునికి సజీవ యాగం
యాగముగా మీరు సమర్పిస్తారు. అదేంటో சொல்லியா the book of Romans chapter 12 verse 1 and 2. అది చెప్తున్నాడు రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 1-2 వచనాల్లో. కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరములను ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. இப்போது நம்மை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? ఇప్పుడు మనల్ని చూసి ఏం இந்த చెప్తున్నారంటే, சரீரம் உங்களுடையதல்ல, ఈ శరీరం మీది కాదు, தேவனுடைய சரீரம். ఇది దేవునికి సొంతమైన எனவே శరీరము. தேவனுடைய சரீரத்தை தேவனுடைய பலிபீடத்தில் சமர்ப்பியுங்கள். దేవునికి సొంతమైన ఈ శరీరాన్ని దేవుని యొక్క బలిపీఠం ముందు మీరు సమర్పించండి. பலிபீடம்னா என்ன அர்த்தம்? బలిపీఠం అంటే ఏమర్థము? அன்றைக்கு என்ன செய்வாங்க? எருசலேம்ல ஒரு ஆலயத்தை கட்டினாங்க. అదేమో యెరూషలేములో దేవుని మందిరాన్ని కట్టారు. ஆலயத்துக்கு முன்னாடி பலிபீடம் இருக்கும். ఆ మందిరానికి ఎదుట బలిపీఠం ఉంటుంది. அவர்கள் செய்த பாவத்துக்கு ஏற்ப என்ன செய்வாங்க? ஆட்டையோ மாட்டியோ ஒரு விலங்கை என்ன செய்வாங்க? பலி தருவாங்க. వాళ్ళు చేసిన పాపాల ప్రకారంగా వాళ్ళు పశువును, మేకను, గొర్రెను బలిస్తూ ఉంటారు. இப்போது எந்த பலிகளும் இப்போது கிடையாது. ఇప్పుడు మనము ఎటువంటి బలులు కూడా మనం చెల్లించేది లేదు. ஆனால் நம்மையே தேவன் சொல்றார், நீ என்னை அதான் உன்னை என்ன செய்யற? ஜீவ பலியாக எனக்கு தான் சொல்றாரு. దేవుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, మనల్ని మనమే సజీవ యాగంగా దేవునికి సమర్పించుకోవాలని చెప్తున్నాడు. அவரோட சரீரத்தில் நான் என்னுடைய இஷ்டத்தின்படி எதை செய்ய மாட்டேன். అంటే నా శరీరం ద్వారా నా ఇష్ట ప్రకారం నేను ఏ కార్యం చేయను. இது உங்களுடைய சரீரமாக இருக்கிற காரணத்தினால் ఇది మీ శరీరంగా ఉన్న కారణం చేత உங்களுடைய இஷ்டத்தை வெளிப்படுத்தி அதன்படி செய்வதற்கு நீ வழி நடத்தும். మీ ఇష్టాన్ని బయటపరిచి దాని ప్రకారం నేను చేయడానికి నన్ను నడిపించండి. சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమైందా మీకు? அந்த சரீரம் தேவனுக்குரிய சரீரமாக இருக்கிற காரணத்தினால் మన యొక్క శరీరము దేవునికి సొంతమైన శరీరంగా ఉంది కాబట్టి உங்கள் இஷ்டப்படியோ என் இஷ்டப்படியோ வாழ்வது வாழ்க்கை அல்ல. మీ ఇష్ట ప్రకారంగా నా ఇష్ట ప్రకారంగా జీవించేది జీవితం కాదు. எனவே அர்த்தவத்தை சொல்கிறார். అందుకే తర్వాత వచనంలో చెప్తున్నాడు, మీరు ఈ లోక మర్యాదను అనుసరింపగా சோ இந்த உலகத்தில் மற்ற ஜனங்கள் எப்படி இருக்காரோ அப்படி வாழாதபடிக்கு ఈ లోకంలో ఇతర జనులు ఎలా జీవిస్తున్నారో అలా మీరు జీవించకుండా, பக்கத்து வீட்டுல உள்ளவன் செயின் ஸ்மோக்கர் சிகரெட் பிடிக்கிறான், ఆ పక్కింట్లో ఉండేవాడు సిగరెట్ తాగుతుంటాడు, தண்ணி அடிக்கிறான், త్రాగుతూ ఉంటాడు, தப்பான காரியத்தை செய்யறான், లేదు తప్పుడు కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. அவர்களுக்கு நீங்கள் செய்யாதபடிக்கு వారిలాగా మీరు చేయకుండా ఉత్తమమును అనుకూలమును సంపూర్ణమైన ఎన్న దేవుని చిత్తమేదో పరీక్షించి తెలుసుకున్నట్లు அவ்வளவு தேவனுக்கு எது இஷ்டம், தேவனுக்கு எது பிரியம் என்பதை நீங்கள் பரிசோதித்து பார்த்து దేవునికి ఇష్టమైనది ఏది అని మీరు పరీక్షించి తెలుసుకొని அவருடைய பால் நன்மை என்னது, அவருடைய பால் உத்தமம் என்ன என்பது பார்க்கும்போது ఆయన దృష్టిలో మంచిది ఏంటి, ఆయనకు ఉత్తమమైనది ఏంటి అని మీరు పరిశీలించినట్లయితే இதை வினவாக மாறும், நூதன இருதயமாக மாறும். మీ యొక్క మనసు ఎలా మారుతుంది? నూతనమైన హృదయంగా మారుతుంది. அந்த நூதன இருதயத்தில் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வரும்? ఆ నూతన హృదయంలో ఎలాంటి తలంపులు వస్తాయి? தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வராது. వ్యర్థమైన తలంపులు రానే రావు. அவ்வளவு இந்த இதயம் நூதன இருதயமாக மாறும்போது ఈ యొక్క హృదయం నూతన హృదయంగా మారినప్పుడు நான் ஒரு நூதன சிருஷ்டியாக மாறுகிறேன். మనం ఒక నూతన సృష్టిలుగా మారుతున్నాము. என்ன அர்த்தம்? అంటే ఏమర్థము? இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக நான் இந்த உலகத்தை எப்படி இருந்தா பாவத்தில் இருந்தேன். యేసుక్రీస్తు వారిని నేను అంగీకరించడానికి ముందు ఈ లోపల నేను పాపంలో ఉన్నాను. என்னோட இஷ்டப்படி நான் என்ன நினைச்சோ செஞ்சேன். నా ఇష్ట ప్రకారంగా నేను ఏమైతే తలంచానో వాటన్నిటిని నేను చేశాను. எப்ப விருப்பம் போய் சொன்னேன், ఎప్పుడు నాకు సందర్భం దొరికినప్పుడు అబద్ధాలు எனக்கு చెప్పాను. பிடிச்ச சினிமாவுக்கு போனேன், నాకు నచ్చిన సినిమాకి వెళ్ళాను. எப்ப வேணும் ஹோட்டலுக்கு போனேன். ఎప్పుడైనా నేను హోటల్కి వెళ్తూ இப்ப ఉంటాను. நான் என்ன விரும்பினோ அதை செஞ்சேன். నేను ఏది ఇష్టపడ్డానో దాన్ని నేను చేశాను. ஆனால் இப்போது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டேன். కానీ ఇప్పుడు నేను యేసుక్రీస్తు వారిని எனவே இந்த అంగీకరించాను. உலகத்திற்கு ஏற்றபடி நாம் வாழாதபடிக்கு ఈ లోకానికి తగినట్టుగా నేను జీవించకుండా தேவனுக்கு எது இஷ்டம், దేవునికి ఏది ఇష్టమో, தேவனுடைய பார்வையில் எது நன்மை, దేవుని యొక్క దృష్టిలో ఏది మంచిది, எதை செய்தால் அவருக்கு உத்தமமாக இருக்கிறது ఏది చేస్తే ఆయన ఎదుట ఉత్తమంగా ఉంటుంది என்று ஒவ்வொரு காரியத்தை நாம் சோதித்து பார்க்கும்போது అని చెప్పి నేను ఒక్కొక్క కార్యాన్ని పరీక్షించి చూసినప్పుడు என் இதயம் என்னவாக மாறுகிறது? ஒரு நூதன இதயமாக மாறுகிறது. నా యొక్క హృదయం ఎలా మారుతున్నది? ఒక నూతన హృదయంగా మారుతున్నది. உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను. ஒரு கணவன் மனைவி இருக்காங்க. ఒక భార్య భర్త ఉన్నారనుకోండి. அந்த பெண் வேற ஒரு வீட்டுல இருந்து அந்த வீட்டுக்கு வராங்க. ఒక అమ్మాయి తన భార్య వేరే ఇంటి నుంచి ఆ ఇంటికి వస్తుంది. அந்த வீட்டுல வந்து அந்த பொண்ணு வளர்ந்தது வேற ஒரு வாழ்க்கையில வளர்ந்துருக்கு. ఆ అమ్మాయి ఆ ఇంటికి వచ్చేదానికి ముందు వేరే ఒక పరిస్థితిలో వేరే కుటుంబంలో పెరుగుతుంది. ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க அம்மா அனுப்பும்போது, இந்த பையன் வீட்டுக்கு அனுப்பும்போது என்ன சொல்றாங்க? కానీ ఆ అమ్మాయికి తల్లి వేరే ఇంటికి పెళ్లి చేసి అమ్మాయి ఇంటికి పంపించేటప్పుడు ఏం இந்த చెప్తున్నారంటే, வீட்டுல நடந்த மாதிரி நடக்காத, నువ్వు మన ఇంట్లో నడుచుకున్నట్టు మాకు அந்த నడుచుకోవద్దు. பொண்ணுக்கு ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை பார்த்துட்டு அது மாதிரி நட. అక్కడికి వెళ్ళి నీ భర్తకి ఎలా ఇష్టమో నువ్వు అలా నడుచుకో. அது உங்க அத்தம்மா என்ன சொல்றாங்க, அது மாதிரி கேட்டு நட. మీ అత్తగారు ఏం చెప్తున్నారు అలా విని నడుచుకో. இங்க நீ 8 மணி நேரம் தூங்க, அங்க போய் 8 மணி நேரம் தூங்காத. నువ్వు ఇక్కడ 8 గంటల వరకు నిద్రపోతావు, కానీ నీ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు అలా నిద్రపోవద్దు. அந்த வீட்டுல உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது மாதிரி நீ நட. వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎలా ఏం నచ్చుతుందో అలా నువ్వు నడుచుకో. உங்க ஹஸ்பண்டுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணு. నీ భర్తకి ఎలా బట్టలు వేసుకుంటే ఇష్టమో అలా బట్టలు వేసుకో. அப்ப அந்த பொண்ணுடைய மனசு எப்படி மாறுகிறது? అప్పుడు ఈ అమ్మాయి యొక్క మనసు ఎలా మారుతుంది? முன்பு வேறு மாதிரியாக இருந்த அந்த பெண் என்ன செய்யறா? ముందు వేరేలాగా ఉన్న ఈ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే, விவாகம் நடைபெற்ற பிறகு వివాహం అయిన తర్వాత தன்னுடைய கணவனுக்கு ஏற்றபடி தன்னுடைய இதயத்தை மாற்றிக் கொள்கிறாள். తన భర్తకు తగినట్టుగా తన హృదయాన్ని మార్చుకున్నది. அவனுடைய உடை மாறுகிறது, తన బట్టలు మారుతున్నాయి, சுபாவங்கள் மாறுகிறது. తన స్వభావాలు మారుతున్నాయి. எதற்காக? ఎందుకొరకు? அந்த வீட்டுல அப்பதான் இருக்க முடியும். అప్పుడే ఆ ఇంట్లో అమ్మాయి ఉండగలుగుతుంది.
వస్తుంది. அது புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా அது போல మీకు? தேவனுடைய வீட்டில் நீங்கள் நானும் இருக்க வேண்டும் என்றால், అలాగే దేవుని ఇంట్లో మీరు నేను ఉండాలి అనుకుంటే, அந்த பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்றால், ఆ పరలోక రాజ్యంలోకి మనం ప్రవేశించాలి అనుకుంటే, நம்முடைய சித்தத்தின்படி அல்ல, మన యొక్క చిత్తానుసారంగా కాదు, நம்முடைய மனசு போகிற போக்கின்படி அல்ல, మన మనసు వెళ్తున్న ప్రకారంగా కాదు, தேவன் என்ன சொல்கிறாரோ அதன்படி நம்மை அர்ப்பணிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. దేవుడు ఏమైతే చెప్తున్నారో అలాగా మనల్ని మనము సమర్పించుకోవాలి. அப்படி நீங்கள் தேவனுக்கு என்ன இஷ்டம் என்று நீங்கள் சோதித்து ஆராய்ந்து வாழும்போது, అలాగా దేవునికి ఏది ఇష్టమని మీరు పరీక్షించి మీరు తెలుసుకొని జీవించేటప్పుడు உங்கள் இதயம் புதிதாக நூதன இருதயமாக மாறுகிறது. మీ యొక్క హృదయం నూతన హృదయంగా మారుతుంది. நூதன இருதயமாக மாறும்போது ఆ నూతన హృదయంగా మారినప్పుడు உங்கள் வாழ்க்கை என்ன வரையும் ரூபாந்திரம் வருகிறது. మీ యొక్క జీవితంలో ఏం కలుగుతుంది? రూపాంతరం కలుగుతుంది. உங்களை பார்த்து மத்தவங்க நினைப்பாங்க, మిమ్మల్ని చూసే వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇతరులు, ஆனா அவனா இவன் అయ్యో అలా ఉన్న వ్యక్తి ఇతను, முன்னாடி எப்படி இருந்தா இப்படி மாறிட்டான். ముందు చాలా అలా ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఇలా మారిపోయాడు. சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా మీకు? இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ளாக நீங்கள் நானும் வர வேண்டியது தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. ఇలాంటి ఒక జీవితంలోనికి మీరు నేను రావాలన్నది దేవుని యొక్క చిత్తము. அதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும்? దానికి మీరు నేను ఏం చేయాలి? இந்த வசனங்கள் படித்து நாம் புரிந்து கொள்வோம். ఈ వాక్యాలు చదివి మనం అర్థం చేసుకుందాము. என்னோட எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். నాతో పాటు తీసుకోండి. The book of Proverbs chapter 4 verse 23 and 27. The book of Proverbs సామెతల గ్రంథము 4th chapter 4 4వ అధ్యాయము verse 23 to 27. 23 నుంచి 27 వరకు. సామెతలు 4వ అధ్యాయం 23 నుంచి 27. నీ హృదయములో One నుండి minute. ఏదో చేతి పడి. అందరం కలిసి చదువుదాము. నీ హృదయంలో నుండి అందరం కలిసి చదువుదాం. జీవదారులు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుము. அதோட அர்த்தம் என்ன? ఈ మాట యొక్క అర్థం ఏంటి? உங்களுடைய இதயத்தை நான் மிக பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமா இருக்கு. మన యొక్క హృదయాన్ని మనం చాలా చాలా భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. இதயத்தில் தான் பல பொல்லாத எண்ணங்கள் வருகிறது. ఈ హృదయం నుండే చాలా చెడు తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి. இப்ப பாருங்க, ஒரு உதாரணத்துக்கு ఉదాహరణ చూడండి. ஒரு ஏடிஎம் வந்து ஒரு ஏடிஎம் இருக்கு இங்க, இது அதாவது இந்தியன் பேங்க் ஏடிஎம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ఇండియన్ బ్యాంక్ ఏటీఎం ఉందనుకోండి. அந்த இந்தியன் பேங்க் ஏடிஎம் பாக்குறேன். ఆ ఇండియన్ బ్యాంక్ లో ఉండే ఏటీఎం నేను చూస్తున్నాను. 10 மணிக்கு அப்புறம் யாரும் இல்ல. 10 மணிக்கு அப்புறம் யாரும் இருக்கிறது இல்ல. 10 గంటల తర్వాత ఎవరు అక్కడ ఉండట్లేదు. 10ல இருந்து 1 மணிக்குள்ள ஃப்ரீயா, அதாவது அந்த இடம் யாருமே வந்து ஜனங்கள் இல்ல. 10 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు అక్కడ ఎవ్వరు కూడా ఉండరు. ஓகே, இந்த ஏடிஎம் மிஷினுக்கு உடைச்சு பணத்தை திருடுவோம். ఇప్పుడు ఈ ఏటీఎం మిషన్ ని పగలగొట్టి డబ్బులు దొంగిలించాలి. ஆனா முதல்ல இந்த இதயத்துல வந்து எண்ணங்கள் வருகிறது. మొట్టమొదట ఈ హృదయంలో ఏమొస్తున్నాయి? తలంపులు మాత్రమే இந்த వస్తున్నాయి. எண்ணங்களை நான் கைக்கொள்ளும் போது ఈ తలంపులు నేను చేసినప్పుడు நான் பாவம் செய்கிறேன். నేను పాపం చేస్తున్నాను. அப்ப முதலில் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எப்படி பாவம் செய்கிறேன்? మొదట నా యొక్క హృదయంలో నేను ఎలా పాపం చేస్తున్నాను? இதயத்தில் தோன்றிய எண்ணங்களை நான் செயல்படுத்தும் போது பாவியாக நான் மாறுகிறேன். నా హృదయంలో తోస్తున్న తలంపులు నేను చేస్తున్నప్పుడు నేను పాపిగా మారుతున్నాను. அதுதான் இயேசு சொல்கிறார். అదే యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు. மனுஷனுடைய இதயத்திலிருந்து வருகிறதா ஒரு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்று சொல்கிறார். మనిషి యొక్క హృదయంలో నుండి వచ్చేదే ఆ మనిషిని అపవిత్రపరుస్తుందని చెప్తున్నాడు. இதயத்தில் தான் விபச்சாரம், பொல்லாத எண்ணங்கள், எல்லா எண்ணங்களும் வருகிறது. ఎందుకంటే ఒక మనిషి హృదయం నుండి వ్యభిచారం అని చెడు తలంపులన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. எனவே இந்த இதயத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள் என்று சொல்கிறார். అందుకే నీ యొక్క హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకో అని చెప్తున్నాడు. தேவனுக்கு மனிதன் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும். దేవుని దగ్గర మనం అనుదినము ఎలా ప్రార్థన చేయాలి? ஆண்டவர் இந்த இதயத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொண்டு கிருபை தாங்க. ప్రభువా నా హృదయాన్ని నేను భద్రంగా కాపాడుకోవడానికి కృపనివ్వండి. అంటే దావీదు வந்து சொல்றார், అదే దావీదు చెప్తున్నాడు, இதயத்தை சோதித்து பாரும், నా యొక్క హృదయాన్ని మీరు పరీక్షించి చూడండి, உங்களுடைய எண்ணங்களை சோதித்து பாரும், నా యొక్క తలంపుల్ని మీరు పరిశీలించి చూడండి, உங்களுக்கு வேதனை உண்டாக்கும் வழி உண்டு என்று பார்த்து நிச்சயமாக நடத்துகிறான்னு சொல்றார். మీకు ఆయాస్కరమైన కార్యం నాలో ఉన్నాయేమో చూసుకొని మీ నిత్య మార్గంలో నన్ను నడిపించండి అని చెప్తున్నాడు. நீங்களும் உத்தமமான வாழ்க்கை வாழ்வது எப்படி? మీరు నేను ఉత్తమమైన ఒక జీవితం జీవించేది ఎట్లా? இந்த இதயத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். ఈ హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత మూర్ఖపు మాటలు నోటికి రానియకుము, హృదయమైన మాటలు రానియకుము. அப்புறம் என்ன இதோட அர்த்தம் என்ன? దీని యొక్క అర్థం ఏంటి? நம் வாயிலிருந்து எந்த ஒரு தவறான வார்த்தைகள் வரக்கூடாது. మన నోటి నుండి ఎలాంటి తప్పుడు మాటలు రాకూడదు. அப்புறம் இந்த வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைகள் அநேகருக்கு பிரயோஜனமுள்ள வார்த்தைகளாக இருக்கணும். మన నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి మాట కూడా అనేకులకు ప్రయోజనకరమైన మాటలుగా ఉండాలి. அநேகருடைய வாழ்க்கையில் பக்தி விருத்தி உண்டாக வேண்டும். అనేకుల జీవితంలో భక్తి వృద్ధిని చెందించాలి. அநேகருக்கு ஆறுதலை தர வேண்டும். అనేకులకు ఇది ఓదార్పునివ్వాలి. அநேகர் இதன் மூலமாக பிரயோஜனமாக வேண்டும். అనేకులు మన మాటల ద్వారా ప్రయోజనకారులుగా అవ్వాలి. அந்த வார்த்தைகள் மூலமாக மற்றவர்களை காயப்படுத்தக்கூடாது. మనము మాటల ద్వారా నోటి మాటల ద్వారా ఇతరుల్ని గాయపరచకూడదు. மற்றவர்களை குறித்து இல்லாத பொல்லாத காரியங்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்லக்கூடாது. ఇతరుల గురించి ఇంకొకరి దగ్గర లేనిపోని కార్యాలు చెప్పకూడదు. அதான் சொல்ற வாயை வந்து பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்கிறார். అందుకే నోటిని భద్రంగా కాపాడుకోవాలని చెప్తున్నాడు. அதைத்தான் தாவீது சொல்கிறார். అదే దావీదు చెప్తున్నాడు, நாவினால் நான் பாவம் செய்யாதபடிக்கு నా నాలుకతో నేను పాపం చేయకూడనట్లు துன்மார்க்கன் எனக்கு முன்பாக இருக்க மட்டும் దుర్మార్గుడు నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు என் நாவை நான் என்ன செய்வேன்? கடிவாளத்தினால் கட்டி வைப்பேன் என்று சொல்கிறார். నా నోటికి నేను కళ్ళెము పెట్టుకుందని చెప్తున్నాడు. அது என்ன அர்த்தம்? అంటే ఏమర్థము? உங்க வீட்டுல யாராச்சும் சில பேர் வரலாம்.
మీ ఇంటికి ఎవరైనా కొంతమంది రావచ్చు. అయ్యో వంటాలి నీకు కట్టాయిన సண்டை వரும். అయ్యో ఈ వచ్చేసింది, ఈ రోజు వచ్చిందంటే ఏదైనా గొడవలు వస్తాయి. நான் சும்மா இருந்தாலும் வாயை பிடிக்கி சண்டை போடுவேன். నేను మౌనంగా ఉంటే కూడా నా నోటిని పీకి నాతో గొడవలు వచ్చేలా చేస్తుంది. அது உங்க வாழ்க்கையில யாராச்சும் வீட்டுல இருக்காங்களா? అలాగే మీ ఇంట్లో ఎవరైనా ఉన్నారా? யாராச்சும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க. ఒకవేళ ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు அப்ப அதான் வந்து தாவீது சொல்றான். ఆ కార్యాన్ని దావీదు చెప్తున్నాడు. சங்கீதம் வந்து 39:1 பார்க்கும்போது 39వ కీర్తన మనం చూసినట్లయితే the book of Psalm chapter 39 verse 1. 39వ కీర్తన మొదటి వచనము. నా నాలుకతో పాపం చేయకుండానట్లు నా మార్గములను జాగ్రత్తగా చూచుకొందును. భక్తిహీనులు నా ఎదుట ఉన్నప్పుడు నా నోటికి చిక్కము ఉంచుకొందును అనుకొంటిని. இதோட அர்த்தம் என்ன? దీని యొక్క అర్థం ఏంటి? உங்களுக்கு ஒருத்தரை பத்தி தெரியுது, இந்த ஆளு விவகாரமான ஆளு, ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். మీకు ఒకరి గురించి తెలుస్తున్నది, వీళ్ళ దగ్గర నేను చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు. நம்ம வரும்போது என்ன செய்யணும்? అందుకే వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు మనం ఏం ஜாக்கிரதை చేయాలి? வாயை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். జాగ్రత్తగా నా నోటిని నేను కాచుకోవాలి. எனவே நம்ம எப்படி வாயை காத்துக்கொள்வது? మన నోటిని మనం ఎలా కాపాడుకోవడము? நாம் பேசுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் புரிந்து கொள்ள, நாம் எப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் பேசுகிறது புரிந்து கொள்ள வேண்டும். మనము మాట్లాడే ప్రతి మాటను కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలాంటి మాటలు మాట్లాడాలని. அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கு, கத்தி போல பேசுறது உண்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. மற்றவருடைய இதயத்தை அதாவது கிழிக்கிற மாதிரியான வார்த்தைகள் இருக்கு. అందుకే చెప్పబడినది కత్తి పోటు వంటి మాటలు మాట్లాడే వారు కలరు అని చెప్పబడుతున్నది. எனவே நம்முடைய வாய் மூலமாக என்ன செய்யணும்? ஒருவரை காயப்படுத்த கூடாது. మన నోటి మాటల చేత మనం ఎవరిని గాయపరచకూడదు. நம் வாய் மூலமாக அநேகருக்கு நாம் என்ன செய்யணும்? ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வர வேண்டும். మన నోటి మాటల ద్వారా మనం అనేకులకు ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకొని ఇవ్వాలి. சோ இரண்டாவது காரியம் என்ன பார்த்தோம்? రెండవదిగా మనం ఏం చూసాము? முதல்ல இதயத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். మొదట మన హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. இரண்டாவது வாயை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும். తర్వాత మన నోటిని భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. மூன்றாவது காரியம் మూడవ కార్యము Proverbs chapter 4 verse 25. సామెతలు 4:25. సామెతలు 4:25 వచనము. నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను అడ్డసరను. నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను. உடனே கண் மூலமாக என்ன பார்க்கணும்? நேரான காரியம், எது சரியான காரியமோ அந்த காரியம் பார்க்கணும். మన కంటితో ఏది సరైన కార్యమో దాన్ని మాత్రమే మనం చూడాలి. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? అంటే ఏమర్థము? ஒரு பொண்ணு போகுது, ఒక అమ్మాయి వెళ్తుంది. ஒரு அழகான பையன் ஜீன்ஸ் போட்டு சூப்பரா நல்ல ஒரு பையன் வர, அழகா ஹேண்ட்ஸம் பையன் வர. ఒక అందమైన అబ్బాయి జీన్స్ వేసుకొని చాలా అందంగా ఉన్నాడు. అబ్బాయి ఎదురొస్తున్నాడు. அவங்க கண்ணை மூடிட்டு போய் இடிக்க, அத செவுத்துல போய் இடிச்சிக்கிறது இல்ல. కన్ను మూసుకొని పోయి గోడ గుద్దుకోవడం కాదు. ஆனால் கண் மூலமாக நாம் பாவம் செய்யாதபடி கண்ணை பாதுகாத்துக் கொள்ள మన வேண்டும். కంటి మూలంగా మనం పాపం చేయకుండా మన కంటిని కాపాడుకోవాలి. அதைத்தான் அந்த யோபு சொல்கிறார். అదే యోబు చెప్తున్నాడు. The book of Job chapter 31 verse 1. యోబు 31 ఒకటవ వచనం. యోబు గ్రంథము 31వ అధ్యాయం మొదటి వచనము. The book of Job chapter 31 verse 1. యోబు గ్రంథం 31వ వచనం. నేను నా కన్నులతో నిబంధన చేసుకొంటిని, కన్యకనుడైనా నేనేలాగు చూచుదును. சொல்ல வந்து யோபு என்ன சொல்றா? ఇక్కడ యోబు ఏం చెప్తున్నాడంటే, என் கண்ணோட நான் உடன்படிக்கை ஒன்று பண்ணியிருக்கேன். నేను నా కంటితో నిబంధన చేసుకొని ఉన్నాను. அப்படி இருக்கும்போது எனக்கு ஏற்கனவே விவாகம் ஆயிடுச்சு. అలా ఉండగా నాకు ముందుగానే వివాహం అయింది. இன்னொரு பெண்ணோட நான் வந்து நினைவாக இருப்பது எப்படிங்கிறாங்க. నేను నన్ను ఇంకొక అమ్మాయిని నేను చూస్తాను అంటున్నాడు. அது மட்டுமல்ல, అది మాత్రం కాదు. 9, 10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 నేను హృదయమున పరిస్థితిని మోహించిన ఎడల నా పొరుగువాని ద్వారమును నేను పొంచియున్న ఎడల. இப்ப என்னோட கண் மூலமாக ஒரு எண்ணம் தவறான இதயத்துல வந்துருச்சு. ఇప్పుడు నా కంటి చూపు ద్వారా నా తప్పుడు హృదయంలో ఒక తప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది. இந்த இதயம் என்னோட கண்களை பின்பற்றி இருந்தா, ఈ హృదయము నా యొక్క కంటిని వెంబడించి ఉంటే, எந்த ஒரு பெண்ணை தவறாக பார்த்திருந்தா, వేరే పరిస్థితిని నేను తప్పుడు ఉద్దేశంతో చూసి ఉంటే, அது நியாயாதிபதிகள் விசாரிப்பதற்கு சரியான ஒரு దోషமாக இருக்கிறது. న్యాయాధిపతులు నన్ను విచారించడానికి ఏకమైన పాపముగా ఉన్నది. నా భార్య వేరొకరి తిరుగులు విసురును కాక. அப்ப என்ன சொல்றா? நான் தப்பு செஞ்சுட்டேன், నేను తప్పు చేశాను. அவனோட பாய் என்ன செய்வா? வேற ஒருத்தர் போயிட்டு போட்டோம். అప్పుడు నా భార్య వేరొకరి దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇతరులు ఆమెను కొడుదురు కాక. అది దుష్కర్మ కార్యము, అది న్యాయాధిపతుల చేత శిక్షించదగిన నేరము. ஓகே, இல்ல நாம என்ன புரிந்து கொள்கிறோம்? ఈ కార్యాల ద్వారా మనం ఏం అర్థం எப்படி చేసుకుంటున్నాము? யோபு ஒரு பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தானோ, ఎలాగైతే యోబు ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని அது జీవించాడో, தேவனோடு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? అలాగ మనం కూడా దేవునితో ఏం చేయాలి? ஒரு கண்களோட ஆண்டவரே முடியாது நான் உடன்படிக்கை பண்ணியிருக்கேன். నా కళ్ళతో నేను మీతో నిబంధన చేసుకొని ఉన్నాను இந்த ప్రభువా. கண் மூலமாக எந்த ஒரு பாவம் செய்யாதபடி நீ பாதுகாத்துக் கொள்ளும். ఈ కంటితో నేను ఏ పాపం చేయకుండా నేను కాపాడుకోవాలి. கண் மூலமாக பெண்கள் ஆண்கள் மட்டுமல்ல, కంటి ద్వారా స్త్రీలు పురుషులు మాత్రం కాదు, எந்த ஒரு காரியம் தப்பான காரியம் செய்யக்கூடாது. ఏ తప్పుడు కార్యం చేయకూడదు. இப்ப நீங்க ரோட்ல போறீங்க, మీరు రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉన్నారు, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சினிமா படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு. మీకు నచ్చిన ఒక హీరో ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది. ஓ, இதுக்கு முன்னாடி இந்த படம் பார்த்து சூப்பரா இருந்துச்சு, இந்த படம் நல்லா இருக்குமோ? ముందు మనం ఈ సినిమా చూసాం కదా, ఇప్పుడు రిలీజ్ అయింది, ఇప్పుడు కూడా బాగుంటుంది చూద్దామా? இப்ப
நீங்க என்ன செஞ்சீங்க? அடுத்த நாள் தியேட்டர்ல போய் உட்கார்ந்து படம் பார்ப்பீங்க. మరుసటి రోజు మీరు ఏం చేస్తారంటే థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమాని చూస్తారు. எனவே இந்த கண்களை நாம் பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள ఈ வேண்டும். కంటిని మనం భద్రంగా కాపాడుకోవాలి. నెక్స్ట్ 26 27. తర్వాత 26 27 నీవు నడుచు మార్గములను సరళము చేయుము అప్పుడు నీ మార్గములన్నీ స్థిరములగును. ஓகே. சோ அப்ப நம்மளுடைய நடைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? మన యొక్క నడకలు ఎలా ఉండాలి? தேவனுடைய மார்க்கத்தில் செல்ல வேண்டுமே தவிர దేవుని యొక్క మార్గంలోనికి వెళ్ళాలి కానీ அதை விட்டு நாம் இடதுபுறமா வலதுபுறமா சாயாதபடிக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். దాని విడిచి మనము కుడికి కానీ ఎడమకు కానీ మనము దొర్లిల్లకుండా ఉండాలి. அப்ப நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வாலிபத்துல நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் தப்பான பாதைக்கு ஊப்புறாங்களா? మనము ఏమైనా దశలో ఉన్నట్లయితే మన స్నేహితులు మనల్ని తప్పుడు మార్గానికి పిలుస్తున్నారా? நியூ இயர் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு நாள் தான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். న్యూ ఇయర్ కదా ఒకే ఒక రోజు మనము ఎంజాయ్ చేద్దాంరా. இப்படி நம்மை தவறான பாதையில் அழைத்து செல்லும்போது ఇలాగా మనల్ని తప్పుడు మార్గానికి వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తున్నప్పుడు நம்ம நடைகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. మన యొక్క నడకను మనము కాపాడుకోవడం చాలా అవసరము. ஓகே. அப்படின்னா நாம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை வந்து உத்தமமாக பாதுகாத்துக் கொள்வது? ఎలాగా మన యొక్క జీవితాన్ని నడకను మనం ఉత్తమంగా కాపాడుకోవడము? இந்த சரீரம் தேவனுக்குரியது. ఈ శరీరము దేవునికి సొంతమైనది. சோ அப்படி இருக்கும்போது தேவனுக்கு உரிய இந்த சரீரத்தை நான் தேவனுடைய சமூகத்தில் என்ன செய்கிறேன்? ஜீவ பலியாக அர்ப்பணிக்கிறேன். దేవునికి సొంతమైన ఈ శరీరాన్ని నేను దేవుని సమూహంలో సజీవంగా దేవునికి సమర్పిస్తున్నాను. இந்த உலகத்தில் உள்ள மற்ற ஜனங்களுக்கு ஏற்றபடி நான் வாழாதபடிக்கு ఈ లోకంలో ఉండే ఇతర మనుషులకు తగినట్టుగా నేను జీవించకుండా தேவனுக்கு இஷ்டமானது என்ன? దేవునికి ఇష్టమైనది அவருடைய ఏంటి? பார்வையில் நன்மை என்ன? ఆయన చూపులో మంచి அவருடைய ఏంటి? பார்வையில் உத்தமம் என்ன? ఆయన యొక్క దృష్టిలో ఏది இதை ఉత్తమమైనది சோதித்து ஆராய்ந்து நான் வாழும்போது అని పరిశోధించి పరీక్షించి నేను జీవించినప్పుడు என் இதயம் நூதன இதயமாக மாறுகிறது. నా యొక్క హృదయం నూతనమైనదిగా మారుతున్నది. அப்போது நான் ரூபாந்திர வாழ்க்கைக்குள்ளாக வந்து சேர்கிறேன். అప్పుడు నేను రూపాంతరపరచబడిన ఒక జీవితంలోకి వచ్చి చేరుతున్నాను. அப்போது என் வாழ்க்கையை பார்த்து தேவன் மடிகிறார். ஒரு சாட்சியான வாழ்க்கை வாழ்கிறேன். అప్పుడు దేవుడు నా జీవితాన్ని చూసి ఇష్టపడేటట్టుగా ఆయన సాక్షాత్మైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాను. அதற்கு நான் அனுதினம் என்ன செய்கிறேன்? దానికి నేను ప్రతిదినం ఏం చేస్తున్నాను? என் இதயத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன். నా హృదయాన్ని భద్రంగా కాపాడుకుంటున్నాను. என் வாயை பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன். నా నోటిని కాపాడుకుంటున్నాను. என் கண்களை பாதுகாத்துக் கொள்கிறேன். నా కంటిని కాపాడుకుంటున్నాను. என் கால்களை பாதுகாத்துக் నా கொள்கிறேன். యొక్క పాదాలను కాపాడుకుంటున్నాను. இப்படி நானும் நீங்களும் வாழும்போது ఇలాగ మీరు నేను జీవించినట్లయితే நம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? మన జీవితం ఎలా ఉంటుంది? The book of 2 Corinthians chapter 3 verse 3. 2 కొరింథీ పత్రిక. 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 3వ వచనం. The book of 2 Corinthians chapter 3 verse 3. రాతి పలక మీద గాని శిలాతో గాని రాయబడక మెత్తని హృదయముల పలకల మీద జీవము గల దేవుని ఆత్మతో మా పరిచర్య మూలముగా రాయబడిన క్రీస్తు పత్రికయే ఉన్నారని మీరు తేటపరచబడి ఉంటున్నారు. இப்போ பவுல் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? ఇక్కడ పౌలు మనల్ని చూసి ఏం చెప్తున్నాడు? நீங்கள் எப்படிப்பட்டவருடைய லெட்டராக இருக்கீங்க, அதாவது உங்களுடைய பத்திரிகையாக நீங்கள் இருக்கீங்க. మీరు ఎట్లా ఉన్నారంటే ఒక పత్రికలా ఉన్నారు. என்னோட வசனத்தை உங்களுடைய இதயத்தில் எழுதியிருக்கிறேன். నా యొక్క మాటలను మీ యొక్క హృదయంలో రాసి ఉన్నాను. எனவே உங்களை பார்த்த மற்ற ஜனங்கள் என்ன செய்யணும்? இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். మిమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళు యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించాలి. அப்படி நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்? అంటే మన యొక్క జీవితం ఎలా ఉండాలి? தேவன் சொல்கிற ஒரு பத்திரிகையாக நம்மை பார்த்து அநேகர் தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக மாற வேண்டும். దేవుడు చెప్పే పత్రికగా అనేకులు మనల్ని చూసి అంగీకరించే విధంగా మనం ఉండాలి. அப்படி எதற்காக நாம் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வேண்டுமா? మనము దేని వల్ల మనము దేవుని యొక్క నామాన్ని మహిమపరచాలంట? எதற்காக நாம் சாட்சியான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும்? ఎందుకు మన సాక్షాత్మైన జీవితాన్ని జీవించాలి? நீங்களாலும் சாட்சியான வாழ்க்கை வாழ்ந்தாதான் మీరు నేను సాక్షాత్మైన జీవితాన్ని జీవిస్తే நம் வாழ்க்கை மூலமாக தேவன் மகிமைப்படுவார். మన జీవితం మూలంగా దేవుడు మహిమపరచబడతాడు. அப்போ தேவன் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்கிறார்? అప్పుడు దేవుడు మనల్ని చూసి ఏం The చెప్తున్నారంటే book of John chapter 13 verse 32. யோவான் சுவார்த்த యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయం 13వ అధ్యాయము 32వ వచనం. 32వ వచనము. The book of John chapter 13 verse 32. దేవుడు ఆయన యందు మహిమపరచబడిన ఎడల దేవుడు తన యందు ఆయనను మహిమపరచును. அப்போ சாலு. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. ఇక్కడ ఏం చెప్పబడింది చూడండి. ஆயனங்கிற இடத்துல நம்ம பேரை போட்டுப்போம். ఆయన అనే చోట మనల్ని మన పేరు படிக்க ఉంచుకున్నాము. படிக்க தேவன் மேரி சிஸ்டர் மகிமைப்பட்டிருக்கிறதா? దేవుడు మేరీ సిస్టర్నందు మహిమపరచబడిన ఎడల దేవుడు ఆయన ఆయన యందు మహిమపరచబడును. அவரை மகிமைப்படுத்துவார். ఆయన్ని మహిమపరచును. So இதன் அர்த்தம் என்னன்னா, దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే தேவன் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் மகிமைப்பட்டிருந்தால் దేవుడు నా యొక్క జీవితం ద్వారా మహిమపరచబడిన ఎడల அவரில் என்னை மகிமைப்படுத்துவார். తన యందు నన్ను அவர் మహిమపరుస్తాడు. இயேசுவுடைய வருகையில் என்னென்ன செய்வார்? பரலோக ராஜ்யத்திற்கு அழைத்து செல்வார். ఆయన ఏం చేస్తారంటే యేసుక్రీస్తు వారి రాకడలో పరలోక రాజ్యానికి తీసుకొని వెళ్తాడు. நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? నేను చెప్పేది అర్థమవుతున్నదా మీకు? உங்களுடைய இன்றைய வாழ்க்கை మీ నా యొక్క జీవితము தேவன் அது மூலமாக மகிமைப்பட்டால் దేవుడు మన జీవితం ద్వారా మహిమపరచబడితే உங்களை அவர் மகிமைப்படுத்துவார். பரலோக ராஜ்யத்தில் மகிமைப்படுத்துவார். మిమ్మల్ని ఆయన మహిమపరుస్తాడు. ఎక్కడ? పరలోక రాజ్యంలో మహిమపరుస్తాడు. ஆனால் நீங்கள் இடரான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தால் కానీ మీరు నేను ఆయనకి అభ్యంతరమైన
ఎవరైనా ఇతరులకు అభ్యంతరమైన జీవితం జీవిస్తే தேவனுடைய நாமத்தை வீணில் வழங்குகிறீர்கள். దేవుని యొక్క నామాన్ని మీరు వ్యర్థంగా தேவனுடைய ఉచ్చరిస్తున్నారు. கோபம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும்போது దేవుని యొక్క కోపం మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు தேவனுடைய சிக்ஷை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும். దేవుని యొక్క శిక్ష కూడా మన జీవితంలోకి వస్తుంది. எனவே நாம் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ போகிறோம்? మనము ఎలాంటి జీవితాన్ని இந்த జీవించబోతున్నాము? வாழ்க்கை நமது கரத்தில் தரப்பட்டிருக்கிறது. మన యొక్క జీవితము మన చేతుల్లో ఇవ్వబడి ఉన్నాయి. நமக்கு தரப்பட்டது ஒரே ஒரு வாழ்க்கை. మనకు ఇవ్వబడింది ఒకే ఒక జీవితము. அந்த வாழ்க்கை ஒரே ஒரு முறை தான் வாழ போகிறோம். ఆ జీవితాన్ని ఒకే ఒకసారి మనం அந்த జీవించబోతున్నాము. வாழ்க்கை நாம் எப்படி வாழ போகிறோம்? ఆ జీవితాన్ని మనము ఎలా జీవించబోతున్నాము? தேவனாம் மகிமைப்படுத்தக்கதாக வாழ போகிறோமா? దేవుని యొక్క నామాన్ని మహిమపరిచేటట్టు జీవించబోతున్నామా? நம் மூலமாக அநேகருடைய வாழ்க்கை பிரயோஜனமுள்ளதாக வாழ போகிறோமா? మన యొక్క జీవితం ద్వారా అనేకుల జీవితాలకు ప్రయోజనమయ్యేటట్టు జీవించబోతున్నామా? இல்லை தேவனுடைய நாம தூஷிப்புக்கு ஆளாகிற மாதிரி நாம் வாழ போகிறோமா? లేదు దేవుని యొక్క నామము దూషించేటట్టు మనం జీవించబోతున్నామా இந்த தேவன் உங்களை பார்த்து கேட்கிறார். అని దేవుడు మిమ్మల్ని చూసి అడుగుతున్నాడు. அதைத்தான் தீர்க்கதரிசனமாக இந்த தேவன் உங்களோடு பேசினார். అందుకే ప్రవచనంగా దేవుడు ఈ రోజు మీతో మాట్లాడాడు. தேவனுக்கு இஷ்டமானது என்ன என்று புரிந்து அதாவது சோதித்து பாருங்கள். దేవునికి ఏది ప్రీతికరమైనదని మీరు పరీక్షించండి. நீங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இந்த உலகத்தில் இருக்கிறீர்கள். మీరు వెలుగు సంబంధుల వలె ఈ లోకంలో ఉన్నారు. வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறார். వెలుగు సంబంధుల వలె మీరు నడుచుకోండి అని మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. எனவே ஆண்டவரை பார்த்து நாம் சொல்வோம். అందుకే మనం దేవుని చూసి చెప్పాలి. ஆண்டவர் இந்த உலகத்தில் இருள் வராமல் போவது கூடாத காரியம். ప్రభువా ఈ లోకంలో అభ్యంతరాలు రాకపోవడం అసాధ్యము. அந்த இருள் என்னால் வராதபடிக்கு எனக்கு கிருபை தாரும். ఆ యొక్క అభ్యంతరము నా ద్వారా రాకుండా నాకు సహాయం చేయండి. என் மூலமாக சபைக்கோ, నా మూలంగా సంఘానికో, என்னுடைய குடும்பத்திற்கோ, లేక నా కుటుంబానికో, அக்கம்பக்கத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கோ, లేక ఇరుగు పొరుగు వారికో, சபைக்கோ సంఘానికో யாருக்கும் வராதபடிக்கு ఎవరికి అభ్యంతరం కలగకుండా நான் ஒரு இடத்தில் இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு கிருபை தாரும். నేను అభ్యంతరం లేని ఒక జీవితం జీవించడానికి మీకు కృపనివ్వండి. இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு சாட்சியாக வாழ கிருபை தாரும். ఈ లోకంలో మీకు సాక్షిగా జీవించే కృపను இந்த దయచేయండి. சரீரம் என்னுடையது அல்ல உம்முடையது என்பதை உணர்ந்து ఈ శరీరము మీది కాదు, నాది కాదు, మీది అని నేను గ్రహించి இந்த சரீரத்தை உமது சமூகத்தில் நாங்கள் ஜீவ பலியாக அர்ப்பணிக்கிறோம். మీ యొక్క సమూహంలో మా యొక్క శరీరాలను సజీవ యాగంగా இந்த సమర్పిస్తున్నాము. சரீரத்தின் மூலமாக ஒரு நாமம் மகிமைப்படுத்தக்கதாக வழி நடத்துவீராக. మా యొక్క శరీరం ద్వారా మీ నామం మహిమపరచబడేటట్టు మీరు మమ్మల్ని నడిపించండి. உங்களுடைய ఇష్టமான காரியம் என்ன? మీకు ఇష్టమైన కార్యం ఏంటి? உங்களுடைய பார்வை உத்தமம் என்ன? మీ యొక్క దృష్టిలో ఉత్తమమైనది உங்களுடைய ఏంటి? பார்வை நன்மை என்ன என்று பார்த்து நாங்கள் வாழும்போது మీ యొక్క దృష్టిలో మంచిది ఏది అని మేము తెలుసుకొని మేము అలా జీవించి உங்களுடைய இதயம் நூதன இதயமாக மாறுகிறது. మా యొక్క అలా మేము జీవించినప్పుడు మా యొక్క హృదయము నూతనపరచబడిన హృదయంగా మారుతున్నది. அப்போது நாங்கள் ரூபாந்தரமான வாழ்க்கைக்குள்ளாக வந்து అప్పుడు మేము రూపాంతరపరచబడిన ఒక జీవితంలోకి వస్తున్నాము. உமக்காக சாட்சியாக வாழ்கிறது என்று புரிந்து கொள்கிறோம். మేము మీ కొరకు అప్పుడు సాక్షిగా జీవిస్తామని మేము అర్థం చేసుకుంటున్నాము. எனவே அதற்குடைய அவைகள் தடையாக இராதபடி எங்களை பாதுகாப்பீராக. అందుకు మా యొక్క అవయవాలు అడ్డంకులుగా ఉండకుండా మీరు మమ్మల్ని కాపాడండి. உங்களுடைய இதயத்தை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ள கிருபை தாரும். మా యొక్క హృదయాన్ని మేము భద్రంగా కాపాడుకునే కృపను உங்கள் దయచేయండి. வாயை பாதுகாத்துக் கொள்ள கிருபை தாரும். మా నోటిని కాపాడుకునే కృపను உங்களுடைய దయచేయండి. கண்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள கிருபை మా தாரும். యొక్క కంటిని మేము కాపాడుకోవడానికి కృపనివ్వండి. உங்களுடைய கால் நடைகளை ஒரு பாதையில் கத்த நாங்கள் நடத்த கிருபை தாரும். మా కాలి నడకలు మేము మీ మార్గంలో నడవడానికి మా కృపనివ్వండి. எங்களுடைய வாழ்க்கை மூலம் இப்படி மகிழ்ப்படும் போது మా యొక్క జీవితం ద్వారా మీరు మహిమపరచబడినప్పుడు உங்களுடைய குமாரன் வருகைகளை மகிழ்ப்படுத்துவது என்பதை உணர்ந்து మీ యొక్క కుమారుని రాకడలో మీరు మమ్మల్ని మహిమపరుస్తారని మేము గ్రహించి அத்தகைய உமக்கு மகிமை தரும் வாழ்க்கை நாங்கள் வாழ கிருபை தாரும். అటువంటి మీకు మహిమకరమైన ఒక జీవితాన్ని మేము జీవించే కృపను మాకు நாம் దయచేయండి. எல்லோரும் தேவனை நோக்கி நாம் சொல்வோமா? మనమందరం దేవుని చూసి చెప్తామా? ஆண்டவர் இதுவரை உமக்கு பிரியமில்லாத அநேக காரியங்களை நாங்கள் செய்தோம். ప్రభా ఈ రోజు నుంచి ఇంతకు ముందు మేము అనేక మీకు నచ్చని కార్యాలు మేము చేశాము. இனிமேல் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழாதபடி கிருபை தாரும். ఇక మీద మేము అలాంటి జీవితం జీవించకూడదు, మా కృపనివ్వండి. உமக்கு பிரியமான இடத்தை ஒரு நாள் சோதித்து ஆராய்ந்து அதன்படி வாழ்வதற்கு கிருபை தாரும். మీకు ప్రియమైనది ఏంటని మేము ప్రతిరోజు ఆలోచించి మేము అలాంటి జీవితం జీవించే కృపను మాకు ఇవ్వండి. இந்த கண்கள் உம்முடைய சமூகத்தை நோக்கி பார்க்க கிருபை தாரும். మా యొక్క కళ్ళు మీ సమూహాన్ని చూసేటట్టు మీ కృపను మాకు இந்த దయచేయండి. வாழ்ந்து வருகிற வார்த்தைகள் மிருதுவான வார்த்தைகளாக வர கிருபை தாரும். మా నోటి నుండి వచ్చే మాటలు చాలా పవిత్రమైన మాటలుగా రావడానికి కృపనివ్వండి. இப்படி எங்களுடைய அவைகள் ஒவ்வொன்றையும் நீரே பாதுகாப்பீராக. ఇలాగా మా అవయవాలన్నింటినీ కూడా మీరే కాచి కాపాడండి. இந்த ஜீவிதம் ஒரு சாட்சியான ஜீவிதமாக உம் நாமத்தில் மகிமைக்காக இருக்க கிருபை தாரும். మా యొక్క జీవితము మీకు సాక్షాత్మైన జీవితంగా మీ నామాన్ని మహిమపరిచే జీవితంగా మారడానికి కృపనివ్వండి. ஆமென். ఆమేన్. நம்முடைய சபையை அர்ப்பணித்து நாம் பிரார்த்தனை செய்ய போகிறோம். ఇంతని చెప్పి మనల్ని మన సంఘాన్ని సమర్పించి మనం ప్రార్థన చేయబోతున్నాము.
జీవితానికి సరిపడిన వేదాలు చూపిస్తున్నాం తండ్రి. అయ్యా నాయన ఇదిగో ప్రభా మేము పాపంలోనైనా తండ్రి ప్రభా ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు ప్రభా నాయన ఇదిగో తండ్రి ప్రభా నీ పరలోక రాజ్యంలో ప్రభా మేము కూడా నాయన నివసించాలని ప్రభా నీ బిడ్డలుగానైనా తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని ఎన్నుకుని ప్రభా నేను నీ చిత్త ప్రకారం ప్రభా ఇదిగో పరిశుద్ధుల గుంపులోనైనా మమ్మల్ని కూడా కూర్చోబెట్టినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇదిగో ప్రభా నీ విశ్రాంతి దినాన్ని ప్రభా మమ్మల్ని అందరినీ సమకూర్చినైనా తండ్రి నీ మందిరంలో ప్రభా అయ్యా మమ్మల్ని అందరినీ నాయన తీసుకొచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా నాయన ఇదిగో ప్రభా పాట ద్వారా మీరే ముందు పొందారని అయ్యా ఆరాధనలో నాయన మీరే నాయన ఇక్కడ ఆశీనులు వేయాలని నాయన విశ్వసిస్తున్నాం తండ్రి. అలాగే వాక్యం ద్వారా నాయన మా అందరితో మీరు మాట్లాడారు తండ్రి. కానుక సమయాన్ని కూడా మీరు దీవెనకరంగా చేశారని నాయన తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అవును ప్రభా మేము పూర్వం నాయన తండ్రి ప్రభా చీకటి సంబంధాలుగా ఉన్నాం ప్రభా. అయితే ప్రభువు నందు మేము ఇప్పుడైతే వెలుగు సంబంధాలుగా ఉన్నామని చెప్పిన గొప్ప దేవ తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అవును ప్రభా వెలుగు యొక్క ఫలం నాయన తండ్రి ప్రభా అది నాయన తండ్రి సమస్తమైన మంచి నాయన నీతి సత్యం ఉన్నాయని ప్రభా మీకు తెలియజేశారు ప్రభా. అవును తండ్రి మేము కూడా వెలుగు సంబంధం వల్లే ఉండాలని ప్రభా మీరు కోరుకున్నారు ప్రభా. మా జీవితంలో నాయన నిష్ఫలమైన ఏ కార్యాలు నాయన మా హృదయంలో ఉండకుండా వాటన్నిటిని మేము ఖండించిన ఆయన తండ్రి ప్రభా మేము వెలుగు సంబంధం వల్లే ఉండాలని ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడాలని మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అవును అలాగే నాయన తండ్రి అభ్యంతరాలు వస్తాయని నాయన అభ్యంతరాల వలన లోకానికి శ్రమ అని ప్రభా. అలాగే ప్రభా అభ్యంతరాలు రాక మానవు కానీ ప్రభా ఎవరి వల్ల అభ్యంతరం వస్తుందో వానికి శ్రమ అని చెప్పారు తండ్రి. అవును నాన్న నీ నామాన్ని ప్రభా మేము వ్యర్థంగా ఉచ్చరించకూడదని కూడా చెప్పారు తండ్రి. అలాగే ప్రభా నాయన తండ్రి ప్రభా ఇంకా నాయన అనేక విషయాలతో నాయన తండ్రి ప్రభా మేము నాయన తండ్రి నీ ఆత్మ మా మీదకి వచ్చినప్పుడు ప్రభా యెరూషలేములోను నాయన తండ్రి ప్రభా సమరయలోను నాయన తండ్రి అంతటిలోనూ మీరు నాకు సాక్షులు ఉంటారని చెప్పారు తండ్రి. అవును ప్రభా మీ ఏది ఇప్పుడు నాయన తండ్రి అయా పేతురు నాయన తండ్రి ప్రభా ఉదయ స్త్రీలతో అభ్యంతరంగా ఉన్నప్పుడు నాయన తండ్రి ప్రభా వాళ్ళని కూడా మన జీవితాల్లో చెప్పారు తండ్రి. నాయన లోకంలో కాదు కానీ ప్రభా నీ బిడ్డలుగా పిలువబడుతున్న నాయన తండ్రి నీ సంఘంలోనే ప్రభా అనేక మంది అభ్యంతరాలుగా ఉన్నారని అయ్యా వ్యర్థమైన కార్యాలు చేసేవారుగా ఉన్నారని అయ్యా వ్యభిచరించే వారు ఉన్నారని ప్రభా మీరు చెప్పారు తండ్రి. అలాగే మేము నాయన మా సంఘానికి కానీ ప్రభా మా కుటుంబంలో నాయన వ్యక్తులకు కానీ మేము ఎవరికి నాయన తండ్రి అభ్యంతరకరంగా ఉండకూడదు ప్రభా మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా. అయ్యా ఇంతవరకు మేము ఎవరికైనా అభ్యంతరంగా ఉన్నట్లయితే ప్రభా ఇక నుంచి నాయన తండ్రి మమ్మల్ని నాయన అటు కార్యముల నుంచి తప్పించమని వేడుకున్నాం నాయన తండ్రి ప్రభా. అవును ప్రభా మా శరీరాలు నాయన తండ్రి మీరు ఇచ్చినవి నాయన తండ్రి అయ్యా మా హృదయం ప్రభా మీ దేవాలయం ఉన్నదని మేము గ్రహించిన ఆయన దాన్ని మేము పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవాలని ఆయన మీరు సెలవిచ్చారు ప్రభా. సజీవ యాగంగా నాయన మా శరీరాన్ని సమర్పించుకోవాలని అయ్యా ఈ లోక మర్యాదను మేము అనుసరించుకుంటాం ఆయన తండ్రి ప్రభా. ఏది ఉత్తమమైనదో అనుకూలమైనదో నాయన మీ చిత్తం ఏమై ఉన్నదో ప్రభా మేము నాయన అయ్యా గ్రహించి నాయన పరీక్షించి తెలుసుకుని ప్రభా మీ చిత్తాన్ని మేము జరిగించే బిడ్డలుగా మాకు దయచేయండి ప్రభా. అయ్యా లోకంలో మేము జీవించినప్పటికీ నాయన అవును ప్రభా తామర పువ్వు నాయన బురదలో నివసిస్తుంది కానీ ప్రభా ఆ పువ్వు ప్రతిష్ఠించబడింది కానీ నాయన బురద ఏమాత్రం అంటించుకోకుండా నాయన పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది ప్రభా. ఈ లోకం అనే పాపపు లోకంలో మేము జీవించినప్పటికీ నాయన మమ్మల్ని మేము పరిశుద్ధంగా కాపాడుకోవడం ఉత్తమమని చెప్పిన దేవుడు నాయన. అవును ప్రభా మోషే కూడా నాయన అనేకమైన తండ్రి అభ్యంతరాలు నాయన తండ్రి ప్రభా యోసేపు కూడా అనేకమైన అభ్యంతరాలు వచ్చినప్పటికీ తను తాను ప్రభా దేవునికి విరోధమైన కార్యం చేసిన నెట్లు చేతునని ప్రభా ఎలాగైతే తను తాను నాయన పవిత్రపరుచుకున్నాడు నాయన మేము కూడా ప్రభా అనేక అభ్యంతరాలు నాయన మమ్మల్ని మాకు మేమే అభ్యంతరకరంగా నాయన మేము ఉండకుండా ప్రభా మమ్మల్ని కూడా నాయన ఈ లోకంలో నుంచి నైనా మేము రక్షించుకునేదానికి మాకు సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం నాయన తండ్రి ప్రభా. అలాగే నాయన తండ్రి ప్రభా అయ్యా మా హృదయం నుంచి జీవదారులు బయలుదేరుతున్నాయని ప్రభా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మా హృదయాన్ని మేము కాచుకోవాలని భద్రపరచుకోవాలని చెప్పిన గొప్ప దేవ మా హృదయాన్ని భద్రపరచమని వేడుకుంటున్నాం ప్రభా. మా నోటి నుంచి నాయన మూర్ఖపు మాటలు రాకుండా మా పెదవుల నుంచి కుటిలమైన మాటలు రాకుండా మా కన్నులు అటు ఇటు చూడకుండా ప్రభా అయ్యా నాయన మా పాదములు నాయన గుడికైనా ఎడమకైనా తొలగకుండా ప్రభా కీడు నుంచి మా పాదాలను తప్పించుకుని ప్రభా అయ్యా నాయన మీరు ఇచ్చిన ఈ జీవితంలో ప్రభా మేము ఉత్తమంగా నాయన నేను కనపరిస్తే ప్రభా ఏసీయ రాకర్తనంలో మమ్మల్ని మీరు కనపరుస్తారని చెప్పిన గొప్ప దేవ మమ్మల్ని మేము భద్రంగా ప్రభా ఈ లోక పాపంలో మేము జీవించినప్పటికీ ప్రభా మమ్మల్ని మేము నాయన భద్రంగా కాపాడుకుని ప్రభా మా కుటుంబానికి నీ సంఘానికి నాయన తండ్రి అందరికీ మేము ప్రయోజనకరంగా నాయన ఉండడానికి సహాయం చేయమని ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఈ
నడిపించు. అయ్యా మా సంఘాన్ని అంతటిని కూడా దీవించండి నాయన. ఈ వాక్యానుసారంగా మా సంఘం అంతా నాయన తండ్రి జీవించడానికి నాయన తిరిగి వచ్చే వరకు ఈ వాక్యం మమ్మల్ని ఆదరించేలాగా కృపను మా అందరికీ కుమ్మరించమని మా రక్షకుడు విమోచకుడు నజరేయుడైన యేసయ్య నామములోనే ప్రార్థించి బ్రతిమలాడి అడిగి వేడుకున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. నా అంతరంగమున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నిధించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము. ఆయన చేసిన ఉపకారములలో ఏదిని మరువకుము. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి కృప, ನಮ್ಮ ಪಿತಾವಾகிய ದೇವರ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ ఐక్యము పాదుகாவதும் పరిశుద్ధాత్మని ఐక్యత కాపుదల ನಮ್ಮ అனைவரோடும் మనందరితోనూ உலகில் சகல பற்றில் இருந்து లోకంలో ఉండే సకల పరిశుద్ధులతో కూడా ఉండి நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை பரியந்தம் మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రాకడ நம்மை పర్యంతము காத்து ரட்சிப்பதாக. మనల్ని కాచి రక్షించును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. 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 హల్లెలూయా.